دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ موضوع کی طرف ہم بڑھیں، عاشق رسول ملک ممتاز حسین قادری صاحب کا جو واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ انہوں غریق رحمت فرمائے۔ امیر اہل سنت نے ان کے لواحقین کے ساتھ جو تعزیت کی ہے، آئیے وہ تعزیت بھی دیکھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم، عاشق مصطفیٰ، محب صحابہ و اہل بیت، شہدائے غوث و خواجہ، عقیدت مند اولیاء، ملک ممتاز حسین قادری کے سوگواروں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ملک ممتاز حسین قادری کو غریق رحمت فرمائے۔ پروردگار ان کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے۔ یا اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسا۔ میرے مالک ان کے تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ سارے گھرانے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ، یہ سارا گھرانہ شاد و آباد رہے، سب بے حساب بخشے جائیں، سنتوں پر عمل کریں، نیکیاں کریں، آمین۔ خوب خوب دین اسلام کی خدمت کریں۔ آمین۔ یا اللہ، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساری امت کی مغفرت۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں تمام سوگواروں کو، بھائی، عزیز، بچے، بال بچے، تمام کو میں صبر کی تلقین کرتا ہوں کہ صبر صبر اور صبر کیجیے۔ بے صبری سے جانے والا لوٹ کر آتا نہیں، بلکہ صبر کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ صبر کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ نمبر 196 پر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کی جزا میرے نزدیک جنت کے علاوہ کچھ نہیں کہ اہل دنیا میں سے جب میں نے اس کے عزیز دوست کی روح کو قبض کیا تو اس نے صبر کیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو صبر کیجئے، صبر امت سے کام لیجئے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اسی دنیا سے رخصت ہونے والے پر رونے والوں کو مخاطب ہوتے ہیں۔ آنکھیں رو رو کے سجانے
والے نہیں آنے والے، کوئی دم میں یہ سراؤ جڑ ہے، کوئی دم میں یہ سراؤ جڑ ہے، ارے او چھاؤنی چھانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھ گناہگار کی بے حساب مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں بھی ملک ممتاز حسین قادری صاحب کے تمام تر لواحقین سے، کہ گھر والوں سے تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور انہیں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاص قرب عطا فرمائے۔ آئیے ہم ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور مرحوم کو احسان ثواب کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلاۃ والسلام علیکم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلاۃ والسلام علیکم اللہ تعالیٰ ملک ممتاز حسین قادری کو، اس عاشق رسول کو، اس عاشق صحابہ اور اہل بیت کو، اس عاشق اولیاء و غوث و رضا کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص قرب عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے آج کا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے کا موضوع ہے قبر برائے فروخت۔ جب یہ اس وقت بعض بالخصوص ہمارے ذہن میں موضوع آیا تھا جب ماہ رمضان مبارک میں ہیٹ اسٹروک سے کافی لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس میں جب چند ہی دنوں میں کئی وفات ہو گئیں، تو جب تدفین کے لیے قبرستان پہنچے تو بڑی مہنگی قبریں ملی۔ اطلاعات یہ ملتی تھی کہ جو لو سے، گرمی سے، ہیٹ اسٹروک سے جن کا انتقال ہو رہا ہے وہ ان میں ایک تعداد غریبوں کی ہوتی تھی، مزدور طبقے کی ہوتی تھی۔ لیکن جب وہ قبرستان جب انہیں لے کر پہنچے تو وہاں پورا ایک مافیا ہے، پورا ایک بزنس ہے، تو اس پر کافی اس وقت بھی کیفیات تھیں، جذبات تھے۔ پھر اس پر کچھ ہم نے جمع کیا، لیکن وہ سلسلہ ہم نہیں چلا سکے۔ پھر یہ ہمارا کچھ نہ کچھ معلومات کا سلسلہ چلتا رہا۔ آج ہم اس سلسلے کو لے کر آئے ہیں کہ اب بھی قبر کے معاملات، اس کے بکنے کے معاملات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس کے علاوہ قبرستان میں بھی بہت سارے ایسے جرائم ہیں جن کا تعلق قبرستان سے ملتا ہے، اور سنی بھی جاتی ہے، اور کچھ تصدیقات بھی ہوئی ہیں۔ بعضوں نے ہاں کہا ہے، بعضوں نے نہ کہا ہے، بعضوں نے کنفرم کیا ہے، تو اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں۔ البتہ آج کے سلسلے میں اب آپ کو کیا کیا دکھائیں گے، آئیے اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔
कब्रें खोद कर कब्र की जगह ना बनाई जाए, नई जगह पे इसको दफन किया जाए। कब्र में आह घुप अंधेरा है। 50-50 हजार 60-60 हजार रुपए की लोग कब्रें खरीदते हैं। गोरकन क्या है, क्या कमाना चाहिए? अब आप मुझे ये बताएं ना, 2-2 3-3 गाड़ियां लेके बैठा हुआ है। इनके यहाँ घर में सहूलतें देखो और हमारे घर में सहूलतें देखो, क्या है। अमीर आदमी है, उसको तो बआसानी यहाँ पे कब्र मिल जाती है। मरने के बाद भी इतनी जगह महंगी मिल रही है, आम बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे मामू का अचानक इंतकाल हो गया। मैं कब्रिस्तान में जिंदगी में पहली मरतबा रात के वक्त 3:30 में मैं कब्रिस्तान में कब्र देखने गया। कब्र पक्की करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। जो हड्डियां मड्डियां होती है वो डालते हैं दूसरी कब्र में, पुराने कब्र के अंदर ही लगा लेते हैं। सब लैंड माफिया और कुछ भी नहीं है। फिर उसके ऊपर नया मुर्दा आता है। अपने पैसे लेते हैं और उनका कोई ऑडिट भी नहीं होता, पूछने वाला भी उनसे नहीं होता। एक ही जगह पे 2 मुर्दे चलेगा, उनका ये फायदा है। यहाँ पे हालांकि जगह नहीं है बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी ये जगह निकाल के देते हैं। कब्र को था एकदम खुशबू आने लगा। इन्होंने कुछ देखा था, बड़े बड़े बाल थे, बकरे की मुंडी वगैरह। मेरी यहाँ हालत बुरी होती रही, मैं वो कब्र खोदता रहा, 1:30 बजे का टाइम था, ढांचे पूरे निकलते होंगे कब्र खोदते खोदते। इलमगीर भी आते, जादूगर भी आते, जिन भूत बहुत है इधर। हाँ ना, खुद देखा है? खुद देखा। हाँ, मेरे अमीर सुन्नत की वालिदा मोहतरमा का मजार भी है। ये हस्ती हमने देखा इसका अम्मा का। 15-16 साल बाद हम दूसरी कब्र खोदने लगे। हड्डियाँ भी स्टूडेंट के काम आती हैं। जैसे बाबा जी को अभी किसी ने लिटाया है, वो ये नहीं समझते कि ये औरत है या मर्द है, एक दूसरे के ऊपर बस उसको दफनाए जा रहे हैं और डालते हुए जा रहे हैं। गोरकन ये कहेंगे भाई वो दूसरा गोरकन था, मैं नहीं था, मैं तो आज ही आया हूँ, ये कल आया। अगर कहा जाए कि कब्र की जगह बराए फरोख्त, तो ऐसा तो कानूनन भी मना है। ये कुछ झलकियां थी आज के मौजू से मुतालिक। आइए कुछ खबरें आपको बयान करते हैं, दिखाते हैं आपको कि ये जो कब्रिस्तान और कब्र के हवाले से जो कुछ कराइन या जराइम और जो गैर अखलाकी मामलात हो रहे हैं, आइए उसकी कुछ हम आपको हेडिंग्स दिखाते हैं। तो इससे मज़ीद अंदाज़ा होगा कि ये मतलब एक बड़ा इशू है, बड़ा मौजू है और इसकी मालूमात होना ज़रूरी है और जो इसके कानूनी तकाज़े हैं उसको पूरा करना ज़रूरी है, ताकि आम आदमी को इंतकाल जब इनके घर में हो जाए और जब कब्रिस्तान जाएं तो वहाँ उनके लिए प्रॉपर सहूलत मैसर हो। देखते हैं कुछ हेडिंग्स के क्या कहते हैं ये। डिफेंस और क्लिफ्टन के कब्रिस्तान भर गए, कब्र की कीमत 1 लाख हो गई। कदीमी कब्रिस्तान तोड़ फोड़ का शिकार, तारीखी पत्थरों की चोरी जारी। आज़ा की पैवंदकारी का धंधा, कब्रिस्तानों में मैयतों की बेहुरमती के वाकयात बढ़ने लगे। कराची, कब्रों से मुर्दों की हड्डियां निकाल कर फरोख्त करने वाले मुल्जिमान रंगे हाथों गिरफ्तार। कब्रिस्तान से मुर्दों के आज़ा निकाल कर फरोख्त करने वाला गिरोह पकड़ा गया। कब्रिस्तान से मुर्दा खवातीन के बाल काट कर फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार। गुजरात, जाली आमिल के कहने पर जुनूनी नौजवान कब्रिस्तान से मैयत की गर्दन काट ले आया। शिकारपुर, पुलिस का कब्रिस्तान पर छापा, जाली आमिल गिरफ्तार, मुर्दा इंसानों की खोपड़ियां और ढांचे बरामद। लाहौर, कब्रिस्तान की अराजी पर माफिया काबिज। कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान में तामीरात शुरू कर दी, 200 कब्रें मिसमार करने का इंकिशाफ। फैसलाबाद के कब्रिस्तान से 9 मौलूद बच्चे की मैयत कब्र से गायब। लाहौर, कहना के कब्रिस्तान में मनशियात के आदि झगड़ पड़े, एक को जिंदा जला दिया। जेहलम, मनशियात और शराब फरोशों ने कब्रिस्तान में डेरे कायम कर लिए। अब आप गौर कीजिए कि क्या नहीं हो रहा कब्रिस्तान के नाम पर। यानी ये जाहिर है कि ये पूरा ग्रुप है। इसमें मैं नहीं कहता कि सारे गोरकन मुब्तला होंगे, लेकिन जाहिर है कि गोरकन की माविनत और ताउन के बगैर बाआसान इतनी मतलब कि वो काम नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने आपको एक मिसाल, अभी आपने खबर पढ़ी कि कब्रिस्तान से औरतों के बाल, अब जो औरतों के बाल, ये मुझे थोड़े अरसे पहले भी किसी जरिए से पता चला, फिर इसकी कुछ तस्दीक ली, फिर ये खबर भी सामने आई। हकीकत यार अल्लाह बेहतर जानता है। हम एक नॉर्मली तौर पर अपने तौर पर जो हमें एक मालूमात हासिल होती है और कुछ इसके हमें भी कराइन और शवाहिद मिलते हैं, तब हम कुछ अर्ज कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी मालूमात भी गलत हो सकती है और अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमारे गुनाह माफ फरमाए। लेकिन थोड़ा सा नोटिस लेने वाली बात है। कहते हैं कि बाजार में ओरिजिनल बाल औरतों के बड़े बड़े बाल मिलते हैं। अब इस पर गौर कीजिए, ये ज्यादातर
चंद ममालिक रह गए हैं जिनमें औरतों के बड़े बाल हैं, ठीक है, वरना अब औरतों ने चुट्टियां बाल कटवा दिए, वो बिल्कुल मर्दों वाले इनके बाल होने लगे हैं। अब ओरिजिनल, अच्छा जीते जी अपनी जिंदगी में कोई औरत अपने बाल काट कर दे दे, इसका चांस कितना? इनको अपने बालों से कितनी लगाव, कितनी मोहब्बत होती है, और लंबे बाल की कितनी इनको तमन्ना होती है, ये शायद आप भी जानते हैं। अब अगर बाजार में जो खरीदने वाले वो भी गौर करें, अब अगर बाजार में ओरिजिनल बाल मिल रहे हैं किसी औरत के, तो ये ओरिजिनल बाल कहां से आए? इतनी हमको समझ नहीं आती, इसकी शरीयत में बिल्कुल इजाजत नहीं है। अब ये जो काम हो रहा है कब्रिस्तान के, ये क्या बिकता है? ये कब्र बराए फरोख्त है, ये भी कब्र बराए फरोख्त है कि इसके अंदर जो मुर्दा है इसके अंदर से ये चीज मिल जाएगी। तो ये बाकायदा हो सकता है ये डील होती होगी कि ये सब क्या है। मैं इंशाअल्लाह ताला ये इसके जो कुछ कानूनी तकाजे हैं ना वो भी हम आपको बयान करेंगे कि जो दो वकील हजरात ने जो अपने तासुरात दिए हैं, इससे भी आपको लगेगा कि कब्र के बिकने और कब्रिस्तान के अंदर होने वाले क्राइम और जराइम का ये अंदाजा है लोगों को। अब जाहिर है कि अब हर चीज जाकर फौरन पकड़ ली जाए तो जो पकड़ने वाला इदारा है, जो पकड़ने वाला शोबा है, वो पकड़ भी सकता है, लेकिन आपको भी अंदाजा है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो जराइम की सरपरस्ती कर रहे होते हैं और अपने पेट में गोया के इसके नाम पर हराम भर रहे होते हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनको हिदायत दे कि जो कब्रिस्तान में कब्रें बेचते हैं, कब्रों की जमीनें बेचते हैं। एक तो होता है कि कब्र को बनाना और इसके एक ऊपर के अखराजात होते हैं जिसकी कुछ वीडियोस हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बाकायदा कब्र बेचनी होती है, वो कब्र की जमीन बेचना, इसका शरई हुक्म अलग है, ये कई सूरतों में मना है। और जो सूरतें कब्र के जो मरम्मत और इस तरह की चीजों की होती है उनकी भी कंडीशन देखी जाएंगी कि वो क्या कंडीशन है, किस सूरत में ये लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है। तो जो एक वकील साहब जिन्होंने हमें कब्रिस्तान के और इस कब्र बराए फरोख्त के हवाले से जो आगाही दी, आइए वो उनके तासुरा सुनते हैं। आप खामोश कॉलोनी की कब्रिस्तान में जाएं, बलोच कब्रिस्तान लालू खेत में जाएं, तो आप देखेंगे कि वहां पे कब्रिस्तान की मलकियत जमीन के अंदर लोगों ने, मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने घर बनाए हुए हैं, वहाँ पे बिजनेस चल रहा है, उनका बाज़ाब्ता कारोबार कर रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने रिहाइश की जगह बनाई है, कब्रिस्तानों को तोड़ के रिहाइश की जगह बनाई है, गोरकनू मनमानी कर रहे हैं, वो ठेके वाला निज़ाम चल रहा है। यानी कि एक कब्रिस्तान की आजकल जो है नॉर्मल कब्रिस्तान जो है उसकी 10 से 12 हजार, मैं कम बता रहा हूँ, शायद इससे भी ज्यादा बढ़ गई है। कानून की तो आप बात जरा दूर रखें, वर्षा को चाहिए कि अपने लवाकिन की कब्र में महीने में कम से कम 3 मरतबा जाएं और फातिहा ख्वानी करें, तो गोरकन भी डर जाएगा कि ये कब्र में जो दफन है इसके वर्षा जो है ये हर हफ्ते यहाँ पे पहुँच रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो डरेगा कि कब्र की खरीद फरोख्त रुक जाएगी। अगर नहीं जाएंगे वर्षा अपनी वारिस के लिए दुआ खानी फातिहा ख्वानी के लिए नहीं जाएंगे तो मेरा कहना ये है कि 8-10 महीने के बाद वो कब्र उस जगह पे नहीं रहेगी और उसका ठेका गोरकन किसी और को पैसे लेके किसी और मुर्दे के नसीब में वो कब्र होगी। कानून इसमें कमजोर है। कब्रिस्तान के गोरकनों की भी चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए। जो कब्रों की जगहें हैं उसमें माफिया चोर उचक्के और डकैत मोबाइल स्निचर इनका दाखिला ममनू कर दे और गोरकनों का खुसूसी चेक एंड बैलेंस होने चाहिए ताकि ऐसे हुरूफात से वर्षा और मुर्दे को भी तकलीफ ना हो और वर्षा भी बचे रहें कि उनकी वर्षा की कब्र यानी कि हिफाजत से है। देखिए इस बारे में इंटरप्रिटेशन तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये कि ये जो यहाँ जो मामलात हैं, सबसे पहले तो मैं ये आपको वजाहत कर दूं, जो भी मामलात हैं वो कब्रिस्तानों से मुतालिक वो बल्दियात मुंसलिक है। कब्रिस्तान के जो गोरकंद हैं वो अपने तौर से जो है वो कब्रों के रेट मुकर्रर कर रखे हैं, उन्होंने अपने पैसे लेते हैं और उनका कोई ऑडिट भी नहीं होता, पूछने वाला भी उनसे नहीं होता है। कानून है कि अगर वो ज्यादती करता है या कोई मसला होता है तो उसमें सेक्शंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं इसके खिलाफ। अगर कोई उसने कब्र में कोई जबरदस्ती किसी को दफनाया है या कोई और आपकी कब्र है उसके बाद आप गए तो मालूम हुआ कि वहाँ किसी और को उसने दफना दिया,
तो इसके लिए आप पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं, उनको वो सजा मिलेगी जो मैंने अभी बताया है। साल भर की भी सजा हो सकती है, 4 साल की भी हो सकती है। वो डिसीजन पावर कोर्ट की है। कोर्ट के पास जो है फैक्ट्स एंड ग्राउंड मौजूद होंगे तो उसी हिसाब से वो अपना फैसला करेगी। वो पावर उसी की है। इस वक्त तक जो है हमारे पास कोई ऐसा मुकदमा नहीं आया जिसमें किसी ने शिकायत की हो कि भाई हम ये कब्रिस्तान वाले जो हैं गोरकन, वो अपने मुंह मांगे पैसे लेते हैं और लोग खामोश होकर बैठ जाते हैं और ऐसे ही दुनिया चल रही है। ये जो लोग खामोश होकर जो बैठ जाते हैं ना, ये आपको अर्ज करना है। देखिए, एक नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं कब्रिस्तान के, एक के इसकी तदफीन वगैरह, तो वो बाज़ गोरकनों ने हमें ये बताया भी है कि जनाब हमें इतना खर्चा आता है और इतना ये होता है। बाज़ जो जमातें होती हैं, जो कम्युनिटी की जो तंजीमें होती हैं, इदारे होते हैं, उन्होंने कब्रिस्तान के लिए अपने लिए जगह मखसूस की होती है, एक एरिया कि जहाँ वो इनकी कम्युनिटी के लोग होते हैं, तो उनकी तदफीन वगैरह का वो बाकायदा एक रसीद चार्ज कर लेते हैं और उनके लिए भी इतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन नॉर्मली देखिए कि इनकी गुफ्तगू से भी ये अंदाज़ा होता है कि बाकायदा ये एक कारोबार है, एक बिजनेस है और आसानी के साथ खबर मिलती नहीं है और फिर ये मुंह मांगे पैसे लेते हैं। जैसे कि एक खबर मेरे सामने भी है कि गरीबों के लिए मरना भी महंगा, कब्रिस्तान में तदफीन से कब्र पक्की कराने तक 1000 रुपए का खर्चा, और ये 1000 रुपए का खर्चा 21,000 रुपए तक पहुंचता है, 21,000 रुपीज। उफ, मतलब हो सकता है कि जिसका इंतकाल हुआ उसके महीने की तनख्वाह भी 21,000 रुपए ना हो, इसके घर के अखराजात भी शायद 21,000 रुपए ना हो। अब एक तो घर का कफील चला जाता है बाज़ औक़ात, अब रह गए, अब इसकी तदफीन का मामला, तो अब उसके लिए पैसे, वो भी नीचे ये खबर में लिखा है कि जगह भी पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर है, यानी पहले से अलॉटमेंट हो रही है, पहले से बुकिंग हो रही है। अरे भाई, खबर लेने के लिए जा रहे, खबर की बात करने जा रहे हैं कि प्लॉट या मकान लेने के लिए जा रहे हैं। ये सब हमारी बदआमालियों का नतीजा है, जो कुछ हो रहा है ना, बदआमालियों का नतीजा। अब यार इसमें क्या जरूरत है, मतलब हमको, मतलब कि इसमें इस अंदाज से लपेटने की। देखिए, बात लपेटने ना लपेटने की नहीं है, बात यह है कि ये सब हो क्यों रहा है, खौफ खुदा की कमी की वजह से। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, खौफ खुदा की कमी। जब खौफ खुदा कम होगा तो ये कैफियत होगी। कब्रिस्तान जैसा इबरत वाला मकान, यानी कि पहले कब्रों की ज़ियारत से रोका गया था, फिर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत की तरगीब दिलाई कि ये दिलों को नर्म करती है, आखिरत की याद दिलाती है, वगैरह वगैरह। मैं मजमून अर्ज कर रहा हूँ रिवायत का। तो इबरत के लिए कब्र होती है। अब जो कब्रिस्तान में रहकर इबरत नहीं ले पा रहे, इनका आलम क्या होगा। अच्छा, पहले के बुजुर्गान दीन, जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं, वो खुद कहते हैं कि हम इबरत लेने के लिए, दुनिया से बेरगबती पाने के लिए, ज़ौद इख्तियार करने के लिए कब्रिस्तान जाया करते थे, जहां पर हमें इबरत मिलती थी। ज़ाहिर है कि ये कब्रें जो हैं, ये इस बात का पैगाम देती हैं कि हमें भी एक दिन ये आना है, ये हमारा वो मकाम है, एक डेस्टिनेशन है, हमारी एक मंजिल है। और कब्र का मामला ऐसा है कि अगर यहाँ का मामला दुरुस्त तो आगे का मामला दुरुस्त, यहाँ का मामला अगर बिगड़ गया तो आगे भी मामला बिगड़ सकता है। तो हमारे बुजुर्गान दीन तो कब्र का जिक्र सुनकर रोया करते थे कि कब्र में क्या बनेगा। लेकिन अब ये कैसी कम इल्मी कहूँ और कैसी अजीब व गरीब किस्म की बेदिली कहूँ, सख्त दिली कहूँ, माल की मोहब्बत कहूँ, ना हराम की तमीज़ ना हलाल की तमीज़, बस पैसा मुंह को लग गया और कब्रिस्तान को गया कि एक बिजनेस सेक्टर बना लिया गया है। जैसे कि अभी भी ये दो वकील हजरात ने कहा, इसमें भी आप गौर कीजिए, और मेरे पास खबर भी है कि लोगों ने कब्रिस्तान में बाकायदा जो कब्रिस्तान की जगह थी उसको बाकायदा अपने उस पे मकान में ले लिया, बल्कि पूरे चीजें अलॉट हो रही हैं। अब पता नहीं कितने लोगों ने उसे अल्लाह ना करे खबरें खत्म करके, अल्लाह ना करे कब्रें खत्म करके इसके ऊपर अपने मकान तामीर कर लिए। अब ये सब नाजायज और हराम काम है, लेकिन ये बस प्लॉट सस्ता मिल रहा होगा और अजीब व गरीब किस्म की फिर वो डील होती होगी और ये चीजें बिक जाती होंगी। एक और वकील साहब ने भी अपने तासुरात दिए हैं, आइए वो भी देखते हैं। इस वक्त हम सरदाराबाद फैसलाबाद की कचहरी में मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ वकाला मौजूद हैं। आइए इस मौजू के हवाले से इनसे कुछ मालूमात लेते हैं। कब्र की जो जगह है इसकी कानूनी हैसियत क्या है? कब्र की जगह की कानूनी हैसियत बेसिकली जो है ना जी, वो इस चीज़ के बगैर अधूरी है कि कब्रिस्तान की क्या कानूनी हैसियत है। आज से 15-20 साल पीछे चले जाएं,
کچھ لوگ مقامی محلے دار اکٹھے ہو کے کوئی پلاٹ فکس کر لیتے تھے جی کہ یہ قبرستان کی جگہ ہے، لیکن جو وقت گزرتا گیا اس کے اوپر قانون سازی بھی ہوئی ہے ریسنٹلی. لیکن اب یہ ہے کہ جی یہ جو بھی نئے ٹاؤنز جو بھی پلان کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ قبرستان کی جگہ جو ہے نا جی وہ مختص کی جاتی ہے اور اس کے لیے ایک سوسائٹی تشکیل دی جاتی ہے اس علاقے کی جو اس کے معاملات کو دیکھتی ہے اور اس کو مطلب رن آف کرتی ہے. اب یہ ارشاد فرمایا کہ قبر برائے فروخت یعنی قبر کو بیچنا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ حقیقتاً شرعاً قبر کی جگہ برائے فروخت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ مقامی تنظیموں کے لوگ جو اکٹھے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی مد میں ڈونیشن اکٹھے کر کے کچھ غریب اور نادار لوگوں کے لیے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، اور جو پیسے لیے جاتے ہیں سوسائٹی کے نام پہ اسے قبرستان کی چار دیواری یا قبرستان میں روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے. اس طرح کے معاملات کے لیے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں. اگر کہا جائے کہ قبر کی جگہ برائے فروخت تو ایسا تو قانوناً بھی منع ہے. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہو بھی سکتا ہے. اگر آپ نارملی ہم قبرستان جائیں تو وہاں سوسائٹی کا بندہ تو نہیں ہوتا، گورکن ہوتا ہے، اسے کچھ دے دلا کے کچھ اس کی مزدوری طے کر کے وہ آپ کو جگہ قبر کی جگہ دکھا دیتا ہے اور وہاں قبر بنا دیتا ہے. تو اس معاملات میں مد میں وہ اپنی مزدوری کی مد میں پیسے لے لیتے ہیں. یہ جو پیسے لیتے ہیں کیا یہ گورنمنٹ لیتی ہے یا کچھ مخصوص افراد لیتے ہیں؟ یہ گورنمنٹ ڈائریکٹلی تو نہیں لیتی، یہ وہ کچھ مخصوص افراد یا کوئی کمیٹی یا تنظیم ہوتی ہے وہ لیتی ہے جو کہ اسی قبرستان کے اوپر خرچ کرنے کی پابند ہے. اس پیسے سے کسی کوئی اور کام یا کوئی بزنس نہیں کیا جا سکتا، وہ صریحاً صرف قبرستان کے اوپر ہی خرچ کی جا سکتی. کیا یہ امیر و غریب دونوں سے لیے جاتے ہیں؟ نارملی جہاں غریب لوگ غریب آبادی ہیں وہاں جو مقامی محلے دار ہیں وہاں ہم یہ چیز نوٹس کریں گے کہ لوگوں کے دل بہت کھلے ہوتے ہیں، سارے محلے دار مل کے سارے معاملات کر لیتے ہیں. لیکن زیادہ تر یہ جو امیر پوش ایریاز ہیں وہاں زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں. کیا آپ کے پاس کبھی کوئی اس طرح قبر برائے فروخت یا اس طرح کا کوئی کیس آیا ہے؟ جی کچھ عرصہ پہلے ایک میرے دوست محلے دار تھے، وہ ابراڈ تھے. جب وہ واپس آئے اور اپنے والد کی قبر پہ فاتح خانے کے لیے گئے تو ان کے والد کی قبر کی جگہ کوئی اور قبر تھی. چونکہ وہ بھی کوئی 3-4 سال بعد آئے تھے ابراڈ سے، تو ہم نے سیشن جج صاحب کے پاس پٹیشن بھی فائل کی. تو ایسا ہوتا ہے کہ جو مطلب قبرستان میں قبر کے اوپر قبر بنائی جاتی ہے، لیکن اس چیز کو پراپرلی اگر ریگولیٹ کریں تو اس چیز سے بچا جا سکتا ہے. کیس کیا تھا؟ ہاں جی، کیس کے بارے میں وہ یہ تھا جی، جب دوبارہ آئے تھانے میں گئے انہوں نے کہا جی اس قبر کی بے حرمتی سے بہتر ہے جو ہو گیا وہ انجانے میں ہوا، اس بارے میں کوئی شعور بھی نہیں ہے. تو اگر ایسا ہو گیا تو آپ اپنا جو بھی ہے فاتحہ وہ آپ گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن خوانی گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، ان کو اجر و ثواب بخش دیں. لیکن اس چیز کو مطلب اوائڈ کیا جائے تو پھر اس کیس کی آپس میں راضی نامہ کروا دیا گیا، بیٹھ کے معاملہ طے ہو گیا. جی دعوت اسلامی کا یہ پروگرام بڑا جو موضوع ہے آج کا بڑا اہم ہے. اگر اس کے اوپر پراپر ریسرچ اور پراپر اس کے اوپر گو تھرو کیا جائے تو ہمارے معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اور میں دعوت اسلامی والوں کا شکر گزار بھی ہوں کہ ایسا حساس ٹاپک جو ہے نا جی وہ لوگوں کو اس سے شعور دے رہے ہیں اور آگاہی دے رہے ہیں. دیکھیے اس میں بھی باقاعدہ غیر شرعی کام ہے نا، زمین کا بکنا جو قبرستان کی ہے اس کو کون مالک ہے، کیسے بیچ رہا ہے وہ؟ عموماً یہ زمینیں وقف ہو جاتی ہیں، الٹ اس کے لیے دے دی جاتی ہیں قبرستان کے لیے، یا اس کا کوئی بھی مدد کا طریقہ ہوتا ہے. تو اب یہ پتہ ہونا کہ یہ زمینیں بک رہی ہیں، قبر کی زمین بک رہی ہے، اس کو مطلب باقاعدہ اس کی بلیک ہو رہی ہے کہ جو زیادہ دام دے گا اس کے لیے یہ چلی جائے گی. اب ایک شخص کے گھر میں جنازہ پڑا ہوا ہے، میت پڑی ہوئی ہے، وہ جا کر عموماً ہمارے ہوتا ہے کہ جب کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو کسی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ بیٹا قبر دیکھ کر آ جاؤ، جگہ دیکھ کر آ جاؤ، تدفین کہاں ہونی. اب وہ جائے اس کو تو جناب وہ پہلے تو وہ وہاں کا جو بھی لوگ کرتے درتے ہوں گے ان کے ساتھ اس کا معاملہ کرنا پڑے گا. اچھا پھر ہماری بھی فرمائشیں اور خواہشیں ہوتی ہیں کہ جناب یہ عزیز یہ رشتہ دار اس کے قریب. حالانکہ روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے مردوں کو اچھا پڑوس دینے کی ترغیب دے، یعنی نیک آدمی کے قرب میں تدفین کرنی چاہیے. یہ تو ہماری سوچ ہونی چاہیے. یہ ہماری جب تدفین ہو اور ہم اپنے گھروں میں بھی اگر کہہ کے رکھے کوئی حرج نہیں ہے کہ میری تدفین کسی نیک شخص جس کے بارے میں حسن ظن ہوگا کہ یہ نیک پرہیزگار شخص تھا تو اس کے قریب اگر قبر مل جائے تو اس کی تو ترغیب حدیث پاک کے اندر ہمیں ملتی ہے. لیکن ہمارے عموماً چلو یہ چلا ہے کہ وہ ماں کے قریب ہوگی تو والد کے قریب ہوگی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب جب فاتحہ کرنے کے لیے جائیں گے تو سارا ایک ساتھ فاتحہ وغیرہ ہو جاتا ہے. لیکن اب دیکھیے کہ اس کے لیے بھی کس قدر ان کو زحمت اٹھانی پڑتی ہوگی. اور یہ جن کا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ قبر کھودتے اور قبر کھودنے کے بعد اس کے قبر بناتے، اجرت لیتے ہیں یہ اس کی، لیکن الاٹمنٹ ہو جانا، پھر اس کے ساتھ دیگر مافیا کا قبرستان کی طرف آ جانا اور
قبریں کھود کر اس میں سے چیزیں نکال لینا، یہ سب ہو رہا ہے، اور یہ ہونا ان وکلا کو بھی پتا ہے، یہ ہونا عوام کو بھی پتا ہے۔ ایک عوامی تاثرات تھے ہمارے پاس کہ جن کے ساتھ واقعہ ہوا، اور ایک اور تھے جو ان کی ساری کیفیت بتا رہے ہیں، آئیے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ پہلے چلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فاروق اتاری باب المدینہ کراچی اولڈ سٹی ایریا سے بول رہا ہوں۔ جب پچھلے دنوں ہمارے عزیزہ کا انتقال ہو گیا تو کراچی کے ایک پوش علاقے میں قبر کی تیاری کے سلسلے میں جانا ہوا، لیکن کوئی قبر کا انتظام نہیں ہو رہا تھا، تو ایک خالی جگہ کی طرف اشارہ کیا تو گورکر نے بتایا کہ یہ جگہ تو بک ہو چکی ہے، اس کا کانٹیکٹ نمبر ہے میرے پاس۔ چنانچہ اس سے کانٹیکٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جگہ 60,000 روپے میں خریدی ہے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے میں اس کو بیچ دیتا ہوں، لیکن گورکن سے بات کروائیں۔ تو گورکن سے کہا کہ کوئی اور قبر ہے، تو بتایا کہ آگے ایک کارنر کی جگہ خالی ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ قبر 60,000 میں بیچی اور آگے کارنر کی قبر 1.25 لاکھ میں خریدی۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں ہم سلسلہ کر رہے ہیں اور ہم آپ کو ایک معلومات فراہم کر رہے ہیں، ایک ذہن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کرائم، اس کرپشن کو روکنے کے لیے بھی ہمیں اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح کی یہ خریدنے کے معاملے کو، پھر بیچنے کے معاملے کو، پھر خریدنے کے معاملے کو اگر روکنا چاہتے ہیں آپ، تو جس کا جو کام ہے وہ کریں۔ قبرستان بھر گئے، قبرستان اور بنیں گے، سارے زمین ہے یہ قبروں کے لیے، قبرستان کے لیے بھی پھر اس پہ وسعت ہوتی رہے گی۔ یہ پورا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو ہم اس کے پراپر شرعی طریقے کے مطابق چلائیں گے۔ باقاعدہ ایک اس کا ایک شرعی بورڈ ہو، علماء اسلام، علماء دین، مفتیان اسلام، مفتیان دین اس کے اندر بیٹھ کر یہ سارا ڈیسیجن لیتے رہیں، اور یہ مطلب ایکسٹینشن، ڈیفینیٹلی ایکسٹینشن ہوگی۔ جب زندوں کے لیے آبادی بڑھ رہی ہے تو ظاہر جن کی تدفین ہوگی ان کے لیے بھی آبادی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ آئیے دوسری کال سنتے ہیں۔ اعجاز احمد اطاری، جامع کوٹ مدیر کراچی۔ میرا سوال ہے کہ خبر برا فرمت میں کہ ہمارے طرف کچھ لوگ ایسی جگہ پر میت کو دفن کرتے ہیں جو کہ ان کی قبرستان کی ملکیت نہیں ہوتی اور کسی دوسرے کی ملکیت ہوتی ہے، اور ابھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پہ دفن کرتے ہیں عام گزرگاہ۔ ایک ہماری طرف روڈ ہے جس سے عام گزرگاہ ہے جو قبرستان کے ساتھ ہے، اس کنارے کے ساتھ میت کو دفن کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ لوگ روڈ کا کچھ حصہ بھی کاٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے راستہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے، وہ روڈ کی حدود کم ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ دیکھیے عرض یہ ہے کہ قبرستان کی جو جگہ مخصوص ہے مسلمانوں کی، وہیں تدفین کریں۔ اگر آپ نے کسی اور کی جگہ پر، یعنی وہ آپ کی کسی اور کی مل کے اور آپ نے وہاں پر تدفین کر دی، تو اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ لہٰذا مدنی التجا یہی ہے کہ اپنے مرحومین کو وہی دفن کریں، ان کی تدفین وہی ہونی چاہیے جہاں مسلمانوں کے قبرستان کے لیے جگہ رکھی گئی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو قبرستان کے حوالے سے جو میں نے کہا کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، آئیے ان کے ہم تاثرات آپ کو دکھاتے ہیں۔ قبر پکی کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جو اس کی ہڈیاں وڈیاں ہوتی ہیں، صحیح ہے، پھر یا تو اسی میں اور کھڈا کر کے اسی میں ڈال دیتے ہیں، یا تو نکال کے کسی اور قبر کے اندر کر دیتے ہیں۔ آرڈر آتا میت کا تو قبر کلٹی جب کرتے ہیں تو مقصد ہے جو ہڈیاں وڈیاں ہوتی ہے وہ ڈالتے ہیں دوسری قبر میں۔ یہاں بیچنے والا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ یہاں پر بڑی مہنگی داموں میں قبریں بکتی ہے۔ نہیں جھوٹ بول رہے بھائی، جھوٹ بول رہے۔ قبر کتنے میں بکتی ہے بھائی 4,000 5,000 4,000 5,000 6,000 بس۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ قبرستان کا جو حساب کتاب ہے بہت خراب ہے۔ کیا مطلب؟ پرانے قبر کے اندر ہی لگا لیتے ہیں قبر کو، تو دونوں ایک ساتھ آتے ہیں، بولتے ایک بولتا ہمارا، ایک بولتا ہمارا، یہ اندر دفن ہے۔ غریب آدمی کے اوسط سے بہت باہر ہے، 5,000 3,000 8,000 10,000 15,000 یہاں تک کہ 20-25,000 بھی ہے۔ یہاں کیا کون سی سستی مل رہی ہے، یہاں بھی مہنگی مل رہی ہے، سب لینڈ مافیا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اندر کھدواتے ہیں، کھود اندر ڈالتے ہیں، پھر لپائی کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر نیا مردہ آتا ہے۔ آپ کی طرح ہم بھی سنتے ہی ہیں کہ وہ لوگ بہت زیادہ ریٹ لیتے ہیں، بہت پریشان بھی کرتے ہیں، ڈبلنگ بھی کرتے ہیں، ایک کے اوپر ایک دوسری قبریں بھی بنا لیتے ہیں۔
ये है कि हमने भी ऐसा ही सुना है, आज तक कभी देखा नहीं। तो इससे क्या फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है? बस उनकी एक ही जगह पे 2 मुर्दे चलेगा, उनका ये फायदा है। भाई मसला ये है कि यहाँ करीब की कब्र जो है उसके रेट अलग है और जो दरमियान की कब्र है उसके रेट अलग है। इन्होंने समझो कारोबार बनाया हुआ है यहाँ पे, हालांकि जगह नहीं है बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी ये जगह निकाल के देते हैं। और जो गरीब आदमी है उसके लिए बोलते हैं जी बिल्कुल ये मुस्तहिक है, इसको आप ऐसे ही कर लो, तो मना कर देते कि भाई हमारे पास जगह नहीं है। लोग हैं इधर सालों से नहीं आते, किसी को यही नहीं पता कि मेरे रिश्तेदार की कब्र कहाँ है कहाँ नहीं। 2 औरत आती है, वो उस तरफ चली जाती है, कब्र में खोदते खोदते एक अड्डी नजर आती है, वो अड्डी में तावीज लिख के वहीं पे दफनाती है, काले उनके गर्दन काट के अंदर डालते हैं और तावीज बना के डालते हैं, वो वहाँ से फरार होते हैं। अक्सर मैंने देखे। गोरखा ने कब्र खोद रहा था, कब्र खोदने के बाद वहीं पे मर गया। जब कब्र खोदा एकदम खुशबू आने लगा, खुशबू उसके नाक में सूंघ गया, उससे बेहोश हो गया, वहीं पे मर गया। बारिशों में कब्रें खुलती हैं तो फिर वली भी दिखते हैं और जालिम भी दिखते हैं। रोने की आवाज आई है ये बाउंड्री में। हमारे पास भी कई लोग आते हैं, हमें लालच देते हैं कि आप पैसे ले लो हमारे साथ ताउन करो, हमें हड्डियाँ दो, ये वो, लेकिन हम लोगों के कब्रिस्तान में ऐसा होता नहीं। वो ये कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें तजर्बे के लिए चाहिए जी, या फिर हमें डॉक्टरी कर रहे हैं वहाँ तजर्बे के लिए चाहिए, लेकिन उनकी शक्लों से अंदाजा हो जाता है। अल्लाह माफ करे, मुनकी होगी शक्लें होती हैं उनकी। मैंने तो यही अभी करी थी 2 महीने पहले, तकरीबन 9,000 रुपये की कवर। इन्होंने कुछ देखा था? मैं यहाँ फातिया कर रहा था, सामने मैंने देखा था बड़े बड़े बाल थे और शक्लें, यानी कि ये काली काली सी शक्लें हुई हुई थी उनकी ना, चेहरे पे जिसको कहते हैं ना कशिश, वो चीज नहीं थी। बकरे की मुंडी वगैरह और कुछ और चीजें भी थी उनके पास। तो मेरे को देखते के साथ ही पहले तो उन्होंने इशारा करा जाओ। मैंने बोला भाई मैं तो फातिया करने के लिए आया था। तो बोलने लग गए नहीं जाओ, हमारे काम में रुकावट आएगी, जाओ। काला इल्मी कर रहे होंगे बैठे हुए कब्र के पास बैठे हुए, और क्या करेंगे, आप खुद सेंस रखते हैं। कब्र को खाली करके उसमें से जो हड्डी वगैरह निकलती हैं तो वो लिया कर ये फरोख्त करते हैं। डॉक्टर वगैरह जो है इसके लिए प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं। तो डॉक्टर के अलावा जो है बाद लोग बोलते दवा बनती है इसकी ये कमेटी बने जो इसके लिए केयर करे, जो इसकी निगरानी करे, जो ले जाने वाले उसको अब जितना सजा दी जाए। जो इंसानी अज्जा को लेके जाते हैं उनसे या तो वो जादू करते हैं या डॉक्टरों को फरोख्त करते हैं या बाहर मुल्क भेजते हैं। जैसे ये अभी सिंध साइड के ऊपर हुआ था कि वो बच्चों की कब्रें खोदे जा रही हैं, उनके निकाले जा रहे हैं। गुलशन का एक वाकया आया था अभी, उधर से 30 से 40 बच्चों को क्या में निकाले गया था कब्रिस्तान के अंदर से। ये मीडिया के ऊपर बिल्कुल वायदे तौर के ऊपर कब्रें खोदते हुए उनको पकड़ा था तो भाग गए थे वो लोग। मीडिया वालों ने ये बताया था कि ये डॉक्टरियों के अंदर काम आता है और दूसरा क्या में इनकी दवाइयाँ वगैरह बनती हैं। और ये एक कब्रिस्तान का नहीं, ये कम से कम 4 से 5 कब्रिस्तान के वाकयात होते। इनके साथ भी कुछ इस तरह का वाकया खुद हुआ था? कारोबार तो अच्छा खासा चलता हुआ ना, तो मेरा कारोबार खत्म हो गया बिल्कुल। तो मतलब मैं परेशान था काफी दिनों से ना। साले ने मेरी बेगम को बताया कि लगा एक आलिम है, उनको मैं ले आता हूँ, तकरीबन पैसे लेते हैं वो 5,500 रुपये ना। आलिम थे या आमिल थे? आमिल थे वो। तो उन्होंने बोला 5,500 रुपये वो लेंगे, उतारा कर देंगे। 5,000 रुपये एडवांस लिए, कहने लगे शाम को सामान लाऊंगा, इसका उतारा वगैरह करेंगे। और वो ले गया, इंसानी हड्डी थी, खोपड़ी थी, इंसान के हाथ थे। फिर उन्होंने मुझे नारियल दिया, कहने लगे रात के तकरीबन 1 बज रहा था, बोल रहे कब्रिस्तान जाओ, मैं यहाँ से पढ़ाइयाँ शुरू कर रहा हूँ, संदूर वंदूर जला रहा हूँ, पता नहीं हड्डियाँ काटा पीटी कर रहा था वो। तो मैं यहाँ आया 1 बजे के टाइम, मैंने नारियल पुरानी सी कब्र ढूंढ के, गोरगन ने मुझे पकड़ भी लिया था। उसके बाद मतलब ये वहाँ से वो पढ़ाई करता रहा, मेरी यहाँ हालत बुरी होती रही, मैं वो कब्र खोदता रहा। वो कहना जितनी गहराई में खोदोगे ना तुम्हारा उतना काम तेज होगा। वहाँ से जब मैं निकला हूँ तो मेरी हालत बुरी हो गई थी। 1:30 बजे का टाइम था। तो आमिल ने जो है मेरे को इतना बेवकूफ़ बनाया, 5,500 रुपये लेके मेरे भाग गया। फोन मतलब करा तो उसकी वाइफ ने मुझे कहा कि वही वो तो पहले भी जो है ना कितने 2.25 लाख रुपए किसी के बड़े ताजिर के खा गया। आखिर में वो खाना खा रहा था घर के अंदर बैठा हुआ, वो आया ताजिर अपने गार्डों के साथ, उसने बोला मार दो फायर से, फायर मार दिया और वो मार के चले गए। सुना है कि बाज कब्रिस्तान में ना महंगे दामों में कब्रें बिकती है, पहले से ही लोगों ने परचेज करके रखी हुई है। 50,000 60,000 रुपए की लोग कब्रें खरीदते हैं। 50,000 की कब्रें क्यों बेच रहे हैं? बोलता नहीं सर, ये कब्रिस्तान तो बंद हुए भी आपको पता है डेट क्या है इसकी? ये तो बंद हुआ है, अभी भी कब्र निकल रही है इसमें। हफ्ते में 3 या 4 तो हम देखते हैं जिसकी नमाज जनाजा इधर ही पढ़ाई जाती है। गोरकन क्या है, क्या कमाना चाहिए? आप मुझे ये बताएं ना, 2-2 3-3 गाड़ियां लेके बैठा हुआ है, मतलब इन्होंने कुछ कमाया है तो नजर आ रहा है। उन्हें कब्र का क्या है, कब्र खुदाई वाला क्या लेता है आपके हिसाब से? 500 रुपए, 800 रुपए। आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया हुआ है? सामने ही बैठे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि कब्र
25,000 से लेके लाख सवा लाख रुपए की बिक रही है, जिसपे मेरे वालिद साहब खुद तदफीन है सोसाइटी कब्रिस्तान। जो बताते मजबूरी उनसे रिक्वेस्ट करके हमने ये कब्र जो है 25,000 में उनसे खरीदी है। सुना है कि यही गोरखान है ना और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। हमें लोकल फोन खरीदना जो आम 2,000, 6,000, 7,000 का, तो वो खरीदना मुश्किल होता है और फिर भी हमें कब्र के इतने ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इनके घर देखो, इनके यहाँ घर में सहूलतें देखो और हमारे घर में सहूलतें देखो क्या है। सुना है कि कब्रें बहुत महंगी दामों में बिकती है, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल, यहाँ ऐसा है। पहली बात ये कि यहाँ पर बड़े लोगों को, यानी कि जो अपर लेवल के लोग हैं, अमीर आदमी है, उसको तो बआसानी यहाँ पे कब्र मिल जाती है। कितने दामों में मिलती है? लाख से तो ऊपर ही जाती है इनकी कब्र, और वो बड़ी जगह भी घेर लेते हैं। अभी हाल ही में हमारे एक इस्लामी भाई हैं, इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। उनको पहले मना कर दिया गया कि यहाँ पे जगह नहीं है, फिर उन्होंने सोर्स लगाई, बातचीत करी, कम से कम करते करते भी उनको 25,000 रुपए में यहाँ पे बड़ी मुश्किल से तंग जगह दी गई कि जहाँ पर एक शख्स खड़ा होकर फातिहा भी नहीं पढ़ सकता। एक तो कब्रिस्तानों में जगह भी खत्म हो गई है, मरने के बाद भी इतनी जगह महंगी मिल रही है, आम बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। वही पैसे गवर्नमेंट के खाते में नहीं जाते, वहाँ लोगों ने अपने ठेकेदार बिठाए हुए हैं। जो कब्र आज से कुछ टाइम पहले 3-3, 4-4 हज़ार रुपए में गवर्नमेंट हिसाब पे हो जाती थी, अब वो 25,000 रुपए लड़ झगड़ के करते हैं। लोग बताते नहीं है, उनको कब्रें नहीं मिलती, और कब्रों की जगह मांगे तो 5-5, 6-6 लाख की भी मिलती है उनको कब्रें। आंखों देखी सबकी बात है ये। हर कब्रिस्तान के बाद जो फुल हो गए, इसके बाद कब्र जो बनाने की जगह नहीं है, और हम तो रोजाना कब्रिस्तान के सामने बैठे हुए और हम देख रहे हैं जनाजे आ रहे होते हैं, दफन हो रहे होते हैं, कब्र नहीं मिल रही, और वो महंगी लेके कब्र ले रहे हैं, तो जगह कहाँ से मिल रही है? एक आदमी के लिए लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए मरने के लिए भी जरूरी है कि कब्र भी खरीदनी है और कफन का कपड़ा। मेरे मामू का अचानक इंतकाल हो गया। मैं कब्रिस्तान में जिंदगी में पहली मरतबा रात के वक्त 3:30 में मैं कब्रिस्तान में कब्र देखने गया। जो गोरकन होते हैं उससे मुलाकात हुई, तो उससे पता चला कि भाई वैसे लाख रुपए 70,000 रुपए हो जाएंगे। बहुत यानी कि तकलीफ दे मरहला था, लेकिन फिर आखिरकार वो 60 या 70,000 में गालिबन वो कब्र हमने खरीदी। ये बाज वो लोग हैं जिन्होंने अपने जाती तजर्बात भी बताए, कुछ देख रहे हैं, कुछ इनको सुनबुन है, तो ये सब कुछ हो रहा है। अब ये कि मैं यहाँ ये ज़रूर वजाहत कर दूँ कि गोरकन जो कब्र खोदते हैं, देखिए हर गोरकन बेईमान नहीं होता होगा, मैं नहीं कह सकता कि हर गोरकन ऐसा है। देख अच्छे बुरे कहाँ नहीं होते, तिजारत करते हैं, इतनी बड़ी मार्केट बनी हुई, मार्केट में काम करने वाले चंद ईमानदार भी होते हैं, बेईमान भी होते हैं। मोबाइल फोन बेचते हैं, ईमानदार भी होते हैं, बेईमान भी होते हैं। फ्रिज बेचते हैं, बेईमान भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं। गोश्त बेचते हैं, ईमानदार भी आते हैं, बेईमान भी आते हैं। जानवर बेचते हैं, अभी बकरा ईद के लिए जानवर लेने जाएं तो ईमानदार भी मिलते हैं, बेईमान भी मिलते हैं। 2 नंबर का मतलब बिल्कुल वो काम करते हैं। अनाज खरीदो तो ईमानदार भी मिलेंगे आपको, बेईमान भी मिलेंगे। बिल्डिंगें खरीदो तो ईमानदार भी लोग मिलेंगे, बेईमान भी मिलेंगे। कहीं ईमानदार बहुत कम है तो कहीं बेईमान थोड़े कम है, लेकिन उमूमन यहाँ पर ईमानदारी जो है ना वो बहुत कम रह गई है, बहुत कम रह गई है। यानी वो जो हदीस पाक है ना कि इस उम्मत में 2 चीजें पहले उठाने की जो हदीस पाक में आया है कि एक हया, दूसरी अमानत। तो तुम अल्लाह ताला से दुआ क्या करो, अल्लाह ताला हमें हया और अमानत दोनों अता फरमाए, यानी ये पहले उठा ली जाएंगी, हया और अमानत। अब आपके सामने कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आदमी वहां का अमीन होता है, वो उसको मतलब कि उस पर खयानत नहीं कर सकता। अब ये सारी चीजें जो एक आम आवाम को पता होती हैं, इसको रोकने के लिए जाहिर है कि हमें नेकी की दावत देनी पड़ेगी। जो गोरकन इस्लामी भाई होते हैं, इनको भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल में, आशिकाना रसूल के मदनी माहौल में लाना, फिर कब्र और आखरत के बातें, फिर वहां के नेकी की दावत के अंदाज, तो इंशाल्लाह तबारक व तआला रोकथाम की जा सकती है। जो इस ऐसे इदारे, ऐसे शोबे हैं जिनका काम ही इन जराइम को, इन कराइम को रोकना है, इन्हें भी ज़ाहिर नेकी की दावत की जरूरत। हम अपने इन सिलसिलों के जरिए आपको इस एहसास को भी उजागर करने की हम कोशिश करते हैं कि ये जितनी भी करप्शन, बेईमानियां, बददियानतियां, गुनाह, ये सब जो बढ़ रहे होते हैं ना, ये सिर्फ चीखने चिल्लाने से खत्म नहीं हो जाएंगे। या ऐसा नहीं है कि हमने ये 4 चीजें आपके सामने लाकर हाईलाइट कर दी, आपको एक सनसनी हो गई, अब आपको एक तशवीश हो गई और आपने वो क्या लाकर दिखा दिया, ये वो ठीक है, आप चले इस बहाने मदनी चैनल के सामने बैठे तो हैं, लेकिन इन चीजों की रोकथाम किया। रोकथाम के लिए जो है ना, तो सबसे बुनियादी बात जो मैं पिछले सिलसिलों में भी आपको बयान करता रहा हूं, वो है दिल में खौफ खुदा का पैदा होना, अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो जाए। रात के अंधेरे में कोई देखे या ना देखे, कम से कम ये कि ये तो हमें पता है ना अल्लाह देख रहा है, तो जो भी ये बेईमानियां करते हैं, बददियानतियां करते हैं, वो चुप कर अगर मुर्दा पर मुर्दा अगर उतार रहा है तो कोई है चुप कर अनाज में मिलावट कर रहा है।
کوئی ہے کوئی دوسرا کام کر رہا ہے. خوف خدا پیدا ہو تو سود پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے, ملاوٹ پر بھی قابو کر سکتے ہیں, اور یہ قبرستان اور قبر کے معاملات میں ہونے والے جو کرائم و جرائم ہیں ان کو بھی قابو کیا جا سکتا ہے. سب سے بنیادی بات میں عرض کر رہا ہوں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہ ہے دل میں خوف خدا کا پیدا ہونا. ہمارا یہ سلسلہ محض آپ کو صرف یہ چیز دکھانے کے لیے نہیں ہوتا, ایک چیز ابھارنی ہے کہ نیکی کی دعوت کی ضرورت ہے. قبرستان میں بھی جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نیکی کی دعوت دینے کی ضرورت ہے. قبرستان کے گرد لوگوں کی آبادیاں ہوتی ہیں, انہیں بھی نیکی کی دعوت دینے کی ضرورت ہے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. یعنی کہ ہم زمین کے اوپر تو ہیں, وہاں تو کرپشن ہم دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں, تو زمین کے نیچے جانا ہے تو وہاں جانے کے لیے بھی کرپشن سے گزر کے جانا پڑتا ہے, رشوتیں دینی پڑتی ہیں اور مطلب پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے. اب غور کیجئے کس قدر دور فتن ہے, یہ کس قدر فتنوں کا دور ہے. اس سے بھی دل لگا ہوا ہے ہمارا کہ یار چلو تو میری میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں نیکی کی دعوت عام کریں, برائی سے منع کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کو بڑھائیے. یہ کہ یار چلو یار اپنی اپنی کرو یار, کیا ضرورت ہے یار, کون پرائے میں پڑے. پرائے میں کیا, ایک دن آپ کو ہی قبر ملنا مشکل ہو جائے گی, اتنا کرائم اور اتنا جرائم بڑھ جائے گا. کہاں تک جا رہے ہیں آپ؟ نیکی کی دعوت, نیکی کی دعوت, نیکی کی دعوت. یاد رکھیے عوام کا کام نیکی کی دعوت دینا ہے, اور اگر وہ اس کو یہ بھی لگتا ہے کہ میں نیکی کی دعوت دوں گا, برائی سے منع کروں گا, اس سے فتنہ ہوگا, تو پھر دل میں برا جانے. علماء قلم سے بھی دیں گے, زبان سے بھی دیں گے, اور حکومت اور جو اقتدار ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ بائی فورس کرائم کو, جرائم کو اور کرپشن کو روکیں اور اس کو بند کریں. یہ پوری ایک تقسیم ہوتی ہے, ہر کوئی مطلب کہ یہ مارا ماری نہیں کر سکتا. تو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ قبرستان میں بھی ساری چیزیں ہو رہی ہیں, بلکہ اللہ کرے کہ وہ لوگ جو ان جرائم میں مبتلا ہیں, میں تو ان کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے, آپ کو کیا ہو گیا. آپ سرپرستی کر رہے ہیں, آپ یہ کام کر رہے ہیں, قبرستان سے ہڈیاں نکالنا, قبرستان سے کتنے ناجائز اور حرام کام ہیں. اگر کوئی ناجائز اور حرام کام کر کے آپ سے کوئی ہڈیاں یا آپ سے کوئی یہ جسم کے اعضاء خرید رہا ہے, تو کیا آپ اس کو مطلب کہ بیچنے کا کام کریں گے؟ آپ لاشوں کی دلالی کریں گے, لاشوں کی بروکری کریں گے, آپ لاشوں کے لیے مطلب آپ ایسا کام کرو گے آپ. اور اسی میں آپ نے دیکھا کہ ایک ایک قبر میں کئی مردے اتارنے کا ہوا. اس پر امیر سنت کا ایک بندی گلدستہ ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. جو بھی تدفین کے مسائل ہیں یہ ان کو سیکھنے ہوں گے. قبر کتنی کھودنی چاہیے, کیسی کھودنی چاہیے, اور مطلب قبروں پر پاؤں نہیں رکھنا چاہیے. یہ تو قبروں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں قبروں پر, مزے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ ان کو بھی شرعی مسائل پڑھنے چاہیے. یہ نماز کے احکام میں آخر میں ایک رسالہ ہے وصیت نامہ, یا وصیت نامہ الگ بھی مل سکتا ہے, مدنی وصیت نامہ, اس میں کچھ قبروں کے مسائل ہیں, یہ پڑھ لیں. بہار شریعت جلد اول میں چوتھے حصے میں تھوڑے سے صفحے ہیں, کم از کم یہ پڑھ لیں تو کچھ نہ کچھ معلومات ہو جائیں گی. بہت احتیاط سے اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے یہ سب کرنا ہے. جو بھی مزدوری قبر کھودنے کی طے ہے اس سے زیادہ کا سوال نہیں کرنا ہے. دوسروں کی یعنی کہ قبر پہلے سے اس کو کھود لیتے ہیں, کھود دیتے ہیں, وہاں کی ہڈیاں جمع کر کے کہیں اور اپنی ترکیب بنا لیتے ہیں, تو یہ بھی جائز نہیں ہے. قبریں کھود کر قبر کی جگہ نہ بنائی جائے, نئی جگہ پہ اس کو دفن کیا جائے. جس ویلے اسی قبر کھٹدے ہاں تے اس ویلے زمین وچوں ہڈیاں نکل آنیاں, تو اس صورت بھی سن کی کرنا چاہیے ہے؟ جواب عطا فرما دیو, جزاک اللہ خیرہ. ہاں, اس کا مطلب ہے کہ کسی کی قبر ہے یہ جو غلطی سے کھد گئی, تو یہ جو ہڈی نکل آئی تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کسی کی قبر ہے, اور دوسرے کی قبر میں دوسرے کی قبر کھود نہیں سکتے مسلمان کی, تو اس لیے اس کو واپس قبر کی طرح بنا دیں, دفن اس کو بند کر کے اور دوسری جگہ قبر کھودی جائے. قیامت میں ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے, تو جب قبر میں دفن نہ کریں تو کیسے نکلیں گے؟ یہ 70 مردے کا مشہور تو بہت ہے, لیکن کوئی ایسی روایت حدیث باپا ویسے بھی ایک تو روایت تو ملتی نہیں, بہت مشکل سے بہت تلاش کی نہیں ملی ہے, اور ہو بھی تو یہ بلا قصد ہوگا. یعنی کہ بعض قبریں جیسے بعض اوقات پرانے زمانے میں جہاد کے دوران اس طرح کی ہوئی معاملات کے ایک ہی جگہ دفنانا پڑا,
یا ممکن ہے کہ وہ اس طرح کی صورتیں ہو جائیں کہ قبر کا پتہ ہی نہ چلے وہاں پر دوسرے کو دفنا دیا. تو ایسی صورتوں میں یہ ہو سکتا ہے. اور یہ اگر بالفرض روایت مل بھی جاتی ہے تو یہ 70 کا عدد صرف ایک مثال بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ 70 ہی نکلے ہیں. 69 اور ایک 70 نہیں, کئی جگہ 70 کی مثالیں ہوتی ہیں احادیث مبارکہ میں. تو وہاں ایک جیسے ہم بولتے ہیں تم کو 20 دفعہ بولا, تو 19 اور ایک 20 مراد نہیں ہوتی, کئی بار بولا. اور اجتماعی قبریں بھی تو بنی ہیں جہاد وغیرہ میں, تو اس میں 70 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تدفین ہوئی ہو, کم بھی ہوئی ہو, اللہ بہتر جانے. اب بھی یہ زلزلہ آیا تھا, اس میں بھی ہو سکتا ہے اجتماعی قبریں شاید بنی ہوگی. ایک قبر میں کئی دفن کرنے کے بھی طریقے ہیں اس کے. یہ جو بھی امیل سنت نے ماشاءاللہ ایک شرعی احکامی بیان کیے اور بہت ساری باتیں اس میں بیان ہو گئیں. ایک کافی کنفیوژن ہے ہمارے گورکن اسلامی بھائیوں میں. یہ ہم گورکن جو تھے نا قبرستان میں تدفین کرتے ہیں, ان کا ہم نے مدنی مذاکرہ کروایا تھا. ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ مختلف عنوانات پر ہم کرتے رہتے ہیں. ہر ہفتے کو یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے. آپ مدنی مذاکرہ ضرور دیکھا کریں, دیکھیں کتنی کام کی باتیں ہوتی ہیں. اور یہ گورکن و مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کو ہم جمع کرتے ہیں, تو انہیں مدنی پھول دیے جا رہے تھے. تو ان میں یہ ہے کہ وہ 70 مردے قبر سے نکلیں گے. ارے بھائی, تو آپ کو تھوڑی ذمہ داری دی تھی کہ 70 مردے بندہ ڈالو کے نکلیں گے. پھر یہ پوری یہ دیکھیں کتنی اچھی وضاحت ہوئی کہ یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو بس پیسہ کمانے کے لیے سارے مطلب کہ آپ کو راستے اور وہ مطلب کہ نظر آتے ہیں. پھر یہ جو پچھلے جو آپ نے جو مدنی گلدستہ دیکھا تھا جس میں ایک عوامی تاثرات بھی تھے کہ ایک مطلب کہ کالے بابا کے ہتھے چڑھ گئے آدمی, اب وہ کھوپڑیاں دے رہا ہے, آپ کو ہڈیاں دے رہا ہے, اور آپ کو یہ سب دے رہا ہے. وہ لوگ جاؤ اور رات کے اندھیرے میں جا کر قبرستان میں یوں دفن کر کے آ جاؤ, اور آپ سے اتنے پیسے بٹور رہا ہے. یار آپ کو سمجھ نہیں پڑتی کہ یہ کرنے والے یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہم آپ کو اتنا بتاتے ہیں کہ بس دعوت اسلامی والوں کا روحانی علاج کا پورا ایک شعبہ بنا ہوا ہے. ہم نے آپ کو پیسہ لیتے ہیں نہ پائی لیتے ہیں, کچھ بھی نہیں لیتے, اور الحمدللہ ایک انتہائی شریعت کے دائرے میں رہ کر شریعت کے مطابق آپ کو ہم روحانی علاج دے رہے ہوتے ہیں. اور آپ چلے جاتے ہو کسی عامل کے چکر میں, ایک سے ایک نظر مطلب کہ وہ نظر عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں. ہے یہ بھی ایک علم ہے, پتہ ہے آپ سب کو بھی ایسا ایک علم ہے, مگر پتہ نہیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے یا پیسہ دینا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے, یا کون سی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. اچھے عامل یا تعویذات اور روحانی علاج کرنے والے ہوتے ہیں, اس کا انکار نہیں کرتا میں کہ نہیں ہوتے, لیکن جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. آپ دیکھتے نہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کیا ہے. ان میں ایک تعداد ہوتی ہے بے پردہ اجنبی عورتوں کے ساتھ مل ملاپ رکھتی ہے. بسا اوقات آپ کی لڑکی کو بلوا لیتے ہیں یار, ایسے ایسے گندی ذہنیت کے اور گندے کردار والے لوگ ہوتے ہیں. کتنی مرتبہ مدنی چینل پر ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے, اپنے سلسلوں میں بھی بیان کیا, امیل سنت کے مدنی مذاکروں میں بھی یہ بیان ہوا ہے کہ خدارا ان کالے باباؤں سے بچیے. یہ قبرستان کا بھی اس طرح کے بہت سارے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ قبرستان کے حوالے سے کوئی مثبت روحانی علاج ہوتا ہو, یہ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن کرپشن کا دور ہے, کرائم کا دور ہے, بہت سارے گھرات کام غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں, اور یہ مطلب کہ قبریں کھدوا رہے ہوتے ہیں, اور اس میں کیا پتا ہے کوئی الٹے سیدھے کام کروا رہے ہوتے ہوں. تو براہ کرم ان سے بچیے, اور دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے روحانی علاج کا, اس سے رابطے میں رہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بالفرض اگر فوائد نہ ہوئے نا, دیکھیں شفا تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, ڈاکٹر بھی دوائی دیتا ہے, شفا نہیں دیتا. تو ہمارے یہاں بھی روحانی علاج جب ہوتا ہے تو ہم یہ ایک علاج دیتے ہیں, شفا نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کریں گے تو آپ کو صحیح ہو ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہے, اور اللہ کے کلام میں ماشاءاللہ شفا ہوتی ہے, لیکن جس کو شفا نہیں ملنی تو نہیں ملنی, اللہ کی مرضی نہیں ہے. جس کا کام نہیں ہونا اللہ کی مرضی نہیں ہے. جس کا قرضہ نہیں ہوتا نا, جس کی اولاد نے نہیں آنا اللہ کی مرضی نہیں ہے. تو جب اللہ کی مرضی نہیں ہے تو نہیں ہونا تو وہی ہے جہاں اللہ کی مرضی ہوگی. لیکن ایک علاج آپ کو بیان کیا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ کریں, ہو سکتا کو فائدہ ہو. آپ سے کوئی پیسہ تو لیا نہیں جاتا. مثال کے طور پر اگر کوئی فائدہ نہیں بھی ہوگا, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دعوت اسلامی کے اس طریقے کا آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مگر جن کے ہتھے آپ چڑھ جاتے ہو,
جو آپ کو اتنا بلاتے ہیں پھر بٹھاتے ہیں، پھر معاذ اللہ بے پردہ عورتوں بچیوں کے ساتھ الٹے سیدھے واقعات ہوتے ہیں، پھر اخباروں میں اتنی بڑی بڑی ہیڈ لائنیں چھپتی ہیں، نہ جانے کیا کیا واقعات ہوتے ہیں، پھر لوگ ان کو مارتے بھی ہیں پیٹتے بھی ہیں پھر ان گندے برے عاملوں کو، تو یہ پھر اپنے انجام کو بھی پہنچتے ہیں اور بس صفا نکل رہے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے ملکوں کے اندر یہ ان جھوٹے عاملوں نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور لوٹ مار مچائی ہوئی ہے۔ اب دکھی اور پریشانی کے دور میں، دکھ اور پریشانی کے دور میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو اس طرف دور پڑتے ہیں، لیکن سمجھانے والے بھی تو آپ کو سمجھا رہے ہیں نا، جو فائدہ کرنے جاتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، تو یہ چیزیں ہمیشہ غور کریں۔ پھر ایک اور بات پتہ چلی کہ ہڈیاں نکال کے میڈیکل والوں کو دی جاتی ہے، تو ہمارے ماشاءاللہ اسلامی بھائی ایک میڈیکل سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے پاس گئے تھے اور وہاں پر باقاعدہ ان کے پاس ایک ٹیبل کرسی تھی جس پہ بیٹھ کے اپنے تاثرات دے رہے ہیں، تو ہمارے اسلام بھائی نے بھی ان سے کچھ سوالات کیے، تو وہ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہاں مطلب کہ ایسا ہوتا ہے، اگرچہ وہ آرٹیفیشل باڈی پر بھی لے کر گئے، لیکن اس بات کا اقرار ان کے اسٹیٹمنٹ میں موجود ہے کہ ہاں ایسا بھی ہوا ہے، اور میڈیکل والے اور یہ سب کرتے ہیں۔ یہ ہڈیاں یہ چیزیں کو کہاں سے ملتی ہیں؟ کون سی قبر بک رہی ہے کہ اس قبر سے بکا یہ مردے کی ہڈی بکی ہوئی ہے کہ بزنس ہو رہا ہے؟ یار پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اٹس اے بزنس، کمپلیٹلی بزنس ہو رہا ہے۔ یہ کیسا بزنس ہے؟ کیا لاشوں کا بھی بیپار کیا جائے گا؟ کیا لوگوں کے مرنے کے بعد ان کے جسموں کا بیپار کیا جائے گا؟ What is this? So too much یار، ٹو مچ، مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا۔ آپ کی ماں کے ساتھ، آپ کے والد صاحب کے ساتھ، آپ کے ساتھ اگر ایسا کوئی ہونے لگے تو، بلکہ میں تو ان میڈیکل والوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ سوچو اگر یہ بولے گی آپ کی ماں کا لے لو، اور یہ کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ذرا سنیے تو صحیح۔ میرا نام ڈاکٹر علی محمد میمن ہے۔ یہ جو ڈھانچے اکثر قبرستانوں سے نکالے جاتے ہیں وہ گورکھن لے کے یہاں پہ اسٹوڈنٹ کے بھیجتے ہیں، یہاں میڈیکل کالجوں کو سپلائی کرتے ہیں، اور ان ڈھانچوں کے ذریعے اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ اکثر میڈیکل کالج میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ خود خرید کر پھر وہ اپنے ڈائسیکشن ہال میں رکھتی ہیں، اس سے وہ طلبہ سیکھتے ہیں، اور دوسرا ان کو دیتے ہیں جو کچھ ان کی سیکورٹی فیس لے کے پھر وہ اپنے گھر پہ لے جاتے ہیں، اس پہ وہ جتنا بھی ریسرچ کرتے ہیں یا جتنا کچھ ان کو اسٹڈی کرنی ہوتی ہے وہ کر کے پھر واپس ریٹرن کرتے ہیں اور اپنی جو سیکورٹی واپس لے جاتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے کہ پہلے جو میڈیکل کالج محدود ہوا کرتے تھے، چند میڈیکل کالج تھے، اب تو میڈیکل کالج اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب جو اسٹوڈنٹ بڑھ گئے ہیں تو آرٹیفیشل باڈیاں بھی لائی جا رہی ہیں اور اس سے ان کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہڈیاں بھی اسٹوڈنٹ کے کام آتی ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ میڈیکل کالج میں جو نا اسٹوڈنٹ کو، جیسے یہ عام کا حصہ ہے اس کو اپر لمب کہتے ہیں، یہ 10 اسٹوڈنٹ کو یہ الاٹ کر دیا، پھر یہ لے کا حصہ لوور لمب ہے، یہ 10 یا 20 اسٹوڈنٹ کو الاٹ کر دیا، پھر جو ہے یہ ایبڈومن ہے یہ الاٹ کر دیا، پھر ہیڈ ہے نیک ہے وہ الاٹ کر، اس طریقے سے مختلف الاٹ کر، اس کی جتنی بھی ہڈیاں ہیں وہ اس کے پڑھائی کے لیے کام آتی ہیں، تو وہ یہاں تو میڈیکل کالج سے لے جاتے ہیں، یہاں انلیگل وے میں کسی کو گورنمنٹ سے لے کے آتے ہیں، پھر گھر میں جا کے اس پہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہ بھی ہو رہا ہے، لہذا یہ جو ہڈیاں دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں یہ بھی شرعن جائز نہیں ہے۔ آرٹیفیشل باڈیز ملتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کاسٹ بڑھ جاتی ہے تو واٹ ایور، لیکن آپ کو ناجائز کام کرنے کی اجازت تو یقیناً اس میں نہیں دی جائے گی۔ کال سنائیے۔ محمد احتشام فیصل آباد سردار آباد سے۔ جی ماشاءاللہ یہ آپ کا یہ چینل چل رہا ہے یہ بہت اچھا چل رہا ہے، یہ علم میں بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا یہ سوال تھا کہ جو قبرستان میں یہ بزرگ وغیرہ بیٹھے ہیں جو نشہ وغیرہ کرتے ہیں، ان کو ملنا یا ان کے ساتھ بات کرنا، ان سے کچھ دینا لینا، یہ کیسا ہے؟ نہیں کیسا ہے یہ نشہ کر رہے ہیں، یہ سٹے سٹے مار رہے ہیں، لگے دم تو مٹے گم، دنیا کماوے کھاوے ہم۔ ان لوگوں سے بھی کیا کو واسطہ رکھو گے آپ؟ ڈو 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 کر کر کے یہ آپ کو بٹھائیں گے، بیٹھ جا بچہ بیٹھ جا، تجھے نہیں پتا، وہ اتنے بڑے بڑے بال ہوں گے، یہ وہ انگوٹھیاں پہنی ہوں گی، وہ مطلب کہ وہ موتیاں وہ ہار چڑھائے ہوئے ہوں گے، آپ بھی مطلب بیٹھ گئے، بابا جی کچھ کر دو، بابا جی نے قبرستان کا راستہ دکھا دینا ہے۔ ارے بھائی کیا ہو گیا یار، علم دین حاصل کریں پلیز، میرے میٹھے میٹھے اسلام، علم دین حاصل کریں، آؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آؤ، ان جعلی لوگوں سے آپ کو بالکل جان چھوڑ جائے گی۔ پر پورا ایک مافیا کام کر رہا ہے قبرستان، مافیا کام کر رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا قبرستان کے اندر۔
अगर इनकी रोकथाम की जाए बहुत ठीक ठाक चीखो पुकार होगी, लेकिन अगर रोकथाम किया जाए तो अब देखिए मतलब ऐसा हो गया है कि रात अगर कोई इबरत के लिए कब्रिस्तान जाना चाहे ना तो उसको इबरत क्या मिलेगी, डर के मारे ही वो खत्म हो जाएगा। इधर से कोई आ जाएगा, इधर से कोई मोबाइल उठ के चला जाएगा, इधर से कोई जान से मार देगा, इधर से ये हो जाएगा, फला जगह ये हो रहा, फला जगह ये हो रहा है। एक वक्त था यार बुजुर्गान दीन कब्रिस्तान जाया करते इबरत हासिल करने के लिए। अब तो कब्रिस्तान में फातिहा के लिए जाना मुश्किल हो गया है कि वहां पर इतना माफिया और इतना क्राइम मौजूद है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। नेकी की दावत आम करो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नेकी की दावत आम करें और इस तरह के जाली लोगों से बचने की कोशिश करें। कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुहैर सिद्दीकी है और मैं ये वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कुछ अर्से पहले अपने वालिद साहब को मैंने ख्वाब में देखा और वजह यही बनी मेरे कब्रिस्तान जाने की कि कुछ अरसे तक मेरा जाना नहीं हो पा रहा था कब्रिस्तान। जब वहाँ पहुँचा तो ये देखा कि कब्र पे से ये मट्टी हटा चुके थे वहाँ के माफिया के जो लोग हैं, और जो वहाँ पे मतलब अगर मैं कुछ अरसे शायद और ना जाता तो शायद ये कब्र को ही ख़त्म कर देते और उसकी जगह किसी और की कब्र बना दी जाती। और वहाँ जो है वो मट्टी वगैरह जब मैं डलवा रहा था तो वहीं के जो काम करने वाले बच्चे हैं उनसे मालूमात ली कि ये कौन मट्टी हटाता है और किस तरह से ये सारा मामला होता है। तो उन्होंने बताया कि ये गोरकन और दूसरे लोग जो वहाँ के हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें और ये हटा देते हैं मट्टी इसलिए कि उस जगह पे किसी को ज़्यादा पैसों में या किसी की मुंतखब करदा जगह के वो एरिया बता देते कब्रिस्तान में कि यहाँ कहीं मुझे कब्र आप बना दें, तो वो जो है कब्र बनाने के लिए सारा मामला करते हैं। और अगर आप अपनी कब्र को महफूज रखना चाहते हैं तो उसका तरीका भी उन्होंने बताया कि जो है आप ये कब्र ठेके पे दे दें, महीने पे दे दें, इस पर हम पानी भी डालते रहेंगे, इसकी देखभाल भी करेंगे। तो ये वहाँ इस सारे मामलात को देखने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि ये एक प्री प्लान तरीके से एक माफिया काम कर रहा है। अगर तो आप उनको मंथली पैसे दे रहे हैं तो आपकी कब्र महफूज है, अगर आप नहीं देते तो जो है वो इस तरह से उस कब्र को ये ख़त्म कर देते हैं। नई या पुरानी कब्र का अब सिलसिला ही नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ ये एक पैसे कमाने का तरीका बन चुका है और ये लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठा रहे हैं। हालांकि मेरा मामूल है कब्रिस्तान जाना, लेकिन कुछ बिना पर मैं महीने से ज़्यादा नहीं जा सका था जिसमें इन्होंने ये सारा मामला किया। ये देखते हैं कि अगर कोई महीना डेढ़ महीना नहीं आया है तो ये इसमें अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। कब्र पे पानी ना डाला जाए, वैसे पानी ये ज़ाया ही होता है। शुरू में अगर कब्र को थोड़ा पक्की करने के लिए कुछ पानी का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, कब्र पर तर, फूल या पत्ते इस तरह डाले जाएं तो ये जब तक तर रहेंगे अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे और इंशाअल्लाह साहिब कब्र को राहत मिलती रहे। तो दुआ फातिया, इसाले सवाब, कब्र पे फूल वगैरह डालना, जबकि कब्र पर पाँव ना रखना पड़े। मुसलमान की कब्र पर पाँव रखना, इस पर नजासत करना, इस पर बैठना, ये इसकी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है, नाजायज़ और हराम। तो यहाँ जबकि अगर आपको डाउट भी है ना कि ये कब्रिस्तान, यहाँ कब्रें थी और अब इसे कब्र को ख़त्म करके यहाँ पर रास्ता बना दिया गया, जब डाउट हो तब भी वहाँ पर चलने की शरीयत ने हमको इजाज़त नहीं दी है। इतनी एहतियात करनी है। तो ये तो कब्र खोद कर ही ख़त्म कर देते हैं। तो अल्लाह करे कि हम अपने मरहूमीन की कब्रों पर जाया करें। वैसे भी जुम्मा अपने वालिदैन की कब्र पर अगर इंतकाल हो गया, हर जुम्मा को वालिदैन की कब्र पर जाना ये सवाब है, बल्कि वहाँ जाकर सूरह यासीन पढ़ने की बाकायदा हदीस पाक में फजीलत बयान की गई है। और ये भी रिवायतों में मिलता है कि जब आप एक ऐसे फर्द की कब्र पर जाते हैं जो दुनिया में आपसे मोहब्बत और उल्फत करता था, तो आपका उसकी कब्र पे जाना उसे फरहत देता है। लिहाजा जाया करें। इसमें इबरत भी है, सवाब भी है और नेकियां भी हैं, और जो फोत हो गए इनके लिए भी करार और राहत का सामान है। लिहाजा बराए करम कब्रिस्तान इबरत के लिए जाएं। मगर मेरी मदनी इल्तिजा है कि ये जो कब्रिस्तान के अंदर जो करप्शन और जराइम और इस तरह की चीजें कर रहे हैं, भाई आपका काम कब्र खोद के देना, आपको नहीं आता मिसाकर पर 10 साल तक भी नहीं आया, आप कौन होते हैं उसकी कब्र को खोद कर दूसरे मुर्दे को उतारने वाले, कब्र को बेचने वाले। अल्लाह ताला से डरिए, कहीं ऐसा ना हो कयामत के रोज पकड़ हो जाए और लोगों की कब्रों को बेचने वाला अपनी ही कब्र को तरसे। यानी आप देखिए यार, अब मुर्दे को मतलब कि मरने के बाद उसकी जगह नहीं मिल रही उसको तदफीन के लिए, आप नहीं मरोगे तो क्या आपने कब्र के लिए अलग से पैसे निकाल के रखे? और आपके घर वालों को अगर तकलीफ हुई तो मरने के बाद आपको तदफीन करने के लिए, फिर आप क्या करेंगे? उस वक्त मरने के बाद फिर पछतावा होगा, क्या फायदा? अभी से तौबा कर लें। मैंने इस तरह के वीडियो क्लिप्स
मुफ्ती साहब को भेजे थे जो मुझे मिले थे। आइए मुफ्ती साहब के तासुरात देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि वो इन तमाम तर वीडियोस को देखने के बाद मुफ्ती साहब हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। आइए देखते हैं मुफ्ती साहब क्या कहते हैं। कब्र की हैसियत का तयन डिपेंड करता है कब्रिस्तान की हैसियत पर। मतलब वो जो कब्रिस्तान की जगह है वो शख्सी है, किसी की मिल्कियत में है, या वो वक्फ कर दी गई है, या कोई और उसकी सूरत निकलती है। ज्यादातर जो कब्रिस्तान होते हैं वो वक्फ होते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तस होते हैं, या फिर ये है कि बाद जगहों पर मिसाल के तौर पर जिसने जगह वक्फ की है कब्रिस्तान के लिए तो उसने कुछ हिस्से को वक्फ नहीं किया बल्कि चार दीवारी लगाकर अपने खानदान के लिए अलग कर ली और बकिया जगह वक्फ कर दी। तो जो ये जगह थी ये जाहिर बात है इसके मालिक होंगे, जब मालिक होंगे तो इसमें विरासत भी जारी होगी और ये जगह बिक भी सकती है। ये लोग कब्रें बनाना चाहें तो कब्रें भी बन सकती हैं। तो यूं जिस तरीके से हर मालो असबाब के ताल्लुक से बात की जाती है कि ये मालो असबाब किसका है, कौन इसका मालिक है, कौन इसे इस्तेमाल कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, इसी तरीके से कब्रिस्तान का मामला भी है। जब भी किसी का इंतकाल होता है तो एक आफत और एक मुश्किल और एक परेशानी का मामला होता है और लोग एक मुश्किल से दो चार होते हैं। तो उस मुश्किल कैफियत के अंदर होशो हवास बरकरार रखना भी जरूरी होता है। जिस जगह मुर्दे को दफन करने जा रहे हैं उस जगह की हैसियत क्या है इस पर भी खुसूसी तवज्जो देना जरूरी है। ऐसे भी केस हमने देखे हैं कि किसी जगह मस्जिद का प्लाट है, बाकायदा मस्जिद के लिए प्लाट मुख्तस है और कब्रिस्तान के बराबर में वो प्लाट है। कब्रें आहिस्ता 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 बढ़ते 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 मस्जिद के प्लाट में भी कब्रें बना दी गई। तो हालांकि वहाँ कब्रें बनाना हरगिज जायज नहीं है। तो इसी तरीके से ये भी होता है कि प्लाट की एक हद है कि भाई यहाँ तक ये प्लाट है, उसके बाद लोगों की ज़री ज़मीनें होती हैं या लोगों की जो है वो ज़ाती अमलाक होती हैं। ये भी देखा गया है कि बाज़ औक़ात लोग इस बात का ख्याल नहीं करते, वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरों की अमलाक पर कब्रें बनाना शुरू कर देते हैं। तो दूसरों की अमलाक पर कब्रें बनाना तो हरगिज़ जायज़ नहीं है। और ऐसे में कब्र बराए फरोख्त का जो ये एक जुमला है, इस जुमले की दो हैसियतें हैं। एक तो ये है कि कब्रिस्तान भर गया है तो अब मुसलमानों पर मिन हैसुल मजमू या इज्तिमाई तौर पर वैसे ही ये ज़रूरी होगा कि वो अब नए कब्रिस्तान की तलाश करें या इस कब्रिस्तान से मुत्तसिल जिसकी ज़मीनें हैं उससे ये ज़मीन खरीद कर कब्रिस्तान पर वक्फ करें ताकि लोग जो है वो कब्र अपने मुर्दों की तदफीन दीनी तकाज़ों के मुताबिक कर सकें। तो एक तो ये है कि इस तरह की ज़मीनें बिलाशुबा खरीदी जाएंगी, खरीदने की ताक़ीद मौजूद है और खरीदी जा सकती है। दूसरा इस जुमले की दूसरी हैसियत है और वो हैसियत ये है कि कोई शख्स वक्फ की ज़मीन ऑलरेडी कब्रिस्तान के लिए वक्फ थी उसे बेचना शुरू कर दे तो ये तो जायज़ नहीं है। बाज़ कब्रिस्तान ऐसे होते हैं जो प्राइवेट कब्रिस्तान कहलाते हैं, मुमकिन है छोटे शहरों में उसका वजूद ना हो, लेकिन कराची में मैंने बाबुल मदीना कराची में मैंने देखा है कि मखसूस खानदानों के या कौमों के कब्रिस्तान होते हैं। अब उसकी हिस्ट्री कभी कोई ऐसा केस आया नहीं कि भाई किस तरह ज़ाती तौर पर ये कब्रिस्तान बने, किस तरह इन लोगों ने खरीदे। तो इम्कानात ज़रूर मौजूद हैं कि इब्तिदान ही मिसाल के तौर पर 4-6 खानदानों ने मिलकर कोई बड़ा प्लाट खरीदा हो और उसे फिर तकसीम कर लिया हो, तो ये इम्कान भी यहाँ मौजूद है। बाकी जो इन्होंने गुफ्तगू की एक ऐसा केस हुआ कि दूसरे मुर्दे को दफना दिया गया और फिर जो वारिस था उसने कंप्रोमाइज़ किया और दूसरे मुर्दे की तौहीन नहीं की, ये यकीनी तौर पर एक काबिल तहसीन अमल है। अल्लाह तबारक व तआला से जज़ा अता फरमाए। और अगर उनकी जगह कोई और जाहिल और अड़ियल किस्म का शख्स होता तो मुमकिन था कि वो उस कब्र को नुकसान पहुंचाता और वाक़अतन जो मामला होना था उसका इजाला तो मुमकिन नहीं था। माशाअल्लाह, मैं मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि आप बैरून मुल्क में हैं और जब ये वीडियोस आपको पहुंची होंगी यकीनन आपने इसको देखा, सुना, गौर किया हुआ होगा और माशाअल्लाह इस पर आपने अपनी वीडियो भेजी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। गोरकन इस्लामी भाइयों को भी अर्ज़ है कि वो भी अपने आप को इल्म दीन और ये मुफ्तियान कराम और उलमा कराम से वाबस्ता रखे,
کہ یہ بھی ایک پورا کام ہے، قبر، تدفین، جنازہ، کفن، اور یہ بہت ساری چیزیں، پھر قبر کی آگے تک خیال اور نگہداشت اس کے معاملے میں، پھر ان کے جو ورثہ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے سب حوالے سے ایک شرعی پورا ایک علم ہے. آپ کو بھی ہونا چاہیے تھا یہ علم کہ آپ کتنا اس میں شریعت کے مطابق کر رہے نہیں کر رہے. اس سے پہلے کہ مر جائیں اچھا ہے نا، ہمیں پتہ چل جائے کہ جہاں ہماری جہاں غلطی ہو ہم اس کو درست کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کالز لیتے ہیں چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بعض اوقات اس میں یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ لوگ اپنے مرحوم کی یعنی میت کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری میت جو ہے وہ جو قبرستان میں مزار ہے اس کے قریب ہی اس کی تدفین ہو. اچھا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے رشتہ دار ہیں، والد صاحب یہاں پر ہیں تو اس کے قریب ہی کہیں اس کی ہمارا یہ دوسرا میت بھی دفن ہونا چاہیے. تو اس طرح پھر یہ اس خواہش کے پیش نظر وہ گورکن سے کہتے ہیں اور گورکن پھر یوں سے پیسے لے کر کرواتا ہے. تو اس پہ بھی ایسا کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ ایسا کرنا کہ ایسی خواہش رکھ کر آپ دوسروں اپنے گورکن کو بھی بلکہ گناہ میں مبتلا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. دیکھیں، گورکن کو یہ کہہ دینا کہ ہمارے کسی قریب رشتہ دار کی یہاں قبر ہے، جیسے والدہ کی قبر ہے اور کل آپ کے والد صاحب کا اگر انتقال ہو گیا اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ والد صاحب کی قبر بھی والدہ کے قریب ہو، ویسے تو نیک پڑوس ڈھونڈے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ایسا اچھا گمان. لیکن چلیں آپ کی یہ تمنا تھی کہ والدہ کے قریب والد صاحب کی قبر ہو جائے. اب آپ نے گورکن کو یہ کہنا کہ یار اگر قریب کوئی جگہ خالی ہے قبر کے لیے تو یار اس کا کوئی انتظام کر دو. قبر خالی ہو، جگہ خالی ہے تو گورکن کو کیا تکلیف ہے؟ وہ کیوں پیسہ کمانے کے چکر میں بیٹھا ہوا کہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں. وہ مالک تھوڑی اس جگہ کا. اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب اور کوئی یہ گناہ پہ پڑے گا تو پھر آپ بالکل یہ اس کو اجازت نہ دیں، نہ گورکن کو اجازت ہے، نہ آپ وہاں پر کوئی ایسا کام ہونے دیں کہ قبر میں پھر قبر بن جائے اور ایک قبر میں پھر 2-3 مردے اتارنے والا معاملہ ہو. آپ کو بھی تکلیف اور شرعاً بھی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ کو اس کی گناہ پر مدد نہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ گناہ ہوگا تو آپ کو بھی کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کی. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. گورکن کے بھی کچھ ہمارے پاس تاثرات ہیں، انہوں نے بھی اپنے بارے میں کچھ کہا ہے، کچھ پلس ہے کچھ مائنس ہے. آئیے دیکھتے ہیں. قبر میں آہ گھپ اندھیرا ہے. کوئی آپ نے ایسا واقعہ دیکھا کہ کوئی قبر کھودتے کھودتے خوشبو آنا شروع ہو گئی، برابر والی قبر اس میں ہوتے ہیں برابر سے خوشبو ہوتے ہیں، ڈھانچے پورے نکلتے ہوں گے قبر کھودتے کھودتے. ڈھانچہ پھر اسی کا اندر دفن ہوتا گورکن جگہ بنا دیتے ہیں تو وہ کس طرح بناتے ہیں یہ بتائیے. ابھی بھجن یہ گورکن کا ہاتھ میں. ادھر تو ایسے حرکتیں نہیں ہوتا ہے. دوسروں قبرستان کا تو گارنٹی میں نہیں دے سکتا ہوں. دو قبروں کے بیچ میں ایک قبر کے لیے آپ جگہ بنا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ پرانی کوئی قبر ہو. نہیں پرانا قبر نہیں، اس جگہ تو کالی تھا ہم لوگوں نے کھودا. ہم لوگ ایسی حرکتیں نہیں کرتے. صرف مردے ہی دفن ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ کام ہوتا ہے؟ قسم کے کام ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ علمگیر بھی آتے ہیں، جادوگر بھی آتے ہیں. لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عورت کے استعمال کر کے یہاں پہ استعمال کرتے ہیں. شادی دفنانا ہے، کوئی ڈھانچہ بنا کے موم کا اس میں سوئی وغیرہ ڈال کے پھینک کے چلے جاتے. نہیں دفنا کے یہاں پہ دفناتے ہیں، بالکل باقاعدہ دفناتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہاں پر قبرستان میں کیا ریٹ چل رہے ویسے؟ 5 بھی دیتے ہیں، کوئی 6 بھی دیتے ہیں، کوئی 7 بھی دیتا ہے، کوئی ایسا اچھا پارٹی ہو 8 بھی دیتا ہے. جن بوت بہت ہے ادھر. ہاں نا، خود دیکھا. ہاں، جو بھی آتا ہے اس کو ایسا ہوا لگتا ہے اور نقصان دیتا ہے. بہت ہے ادھر. یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے گائے کے یہ اس طرح رکھی ہوئی چیزیں کیا ہے یہ؟ قبر میں آہ گھپ اندھیرا ہے. فضل سے کر دے چاندنا یا رب. تعویذ لیڈیز لاتے ہم لوگ بولتے ہیں کس لیے تعویذ آپ کر رہے ہیں؟ غلط کام کے لیے ہم لوگ پکڑیں گا. دیکھو کسی کو نقصان نہیں دیو. بولتا ہے نہیں ہم لوگ گھروں کا مسئلہ ہے. یہ گڈھا کرتا ہے دفنا دیتا ہے. ادھر آتا ہے لڑکا لڑکی غلط کام کرتا ہے، ہم لوگ پکڑتا ہے، پھر اس کو مارتا ہے. پھر بھائی تمہارا ماں باپ کو ہم بولیں گا. بولتا ہے نہیں ہمارا ماں باپ کو نہیں بولو. ادھر قبرستان یہ عبرت کا جگہ ہے. عجیب و غریب واقعہ یہ دیکھا ہے ہم کو. ایک کیل کا بھی بھروسہ نہیں ہے ادھر. کوئی کیل بھی چھوڑے اس کو کئی برسوں سے دیکھ لو چاپڑے کو کوئی ایسا ہاتھ تک نہیں لگاتے. ہماری دادی جان یعنی میرے امیر علیہ سنت کی والدہ محترمہ کا مزار بھی ہے. یہ ہستی ہم نے دیکھا اس کا اماں کا. میرے خیال میں ہم نے ہوش سنبھالے چھت کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتے. اس کو لا کے دکھاوے کوئی
कोई अस्थि आए तो उसमें है ना ये। कब्र में आह घुप अंधेरा है, फजल से कर दे चांदना या रब। अंदर तोड़ के एक दूसरे के ऊपर, वो ये नहीं समझते कि ये औरत है या मर्द है, एक दूसरे के ऊपर बस उसको दफनाए जा रहे हैं और डालते हुए जा रहे हैं। ये रखते हैं कि भाई अगर उसका पहला वारिस आ गया तो तुम इसमें तख्ती नहीं लगा सकते हो, फिर तख्ती उसकी लगेगी, ये होगा। इस तरीके से वो काम करते हैं। तो अमूमन हर कब्रिस्तान में देखा भी गया कि एक कब्र में एक आदमी फातिहा पढ़ रहा है तो दूसरा आ जाता है, वो कहता है मेरी वालिद साहब है, वो कहते हैं मेरी माँ थी। तकी हसन कब्रिस्तान में हुआ 2-3 मरतबा, मतलब वो बाल माल निकाल के बेचे थे, वो मीडिया में ने भी दिखाया था सब कुछ ना। पहले बदबू इंसान की इतनी होती है कि उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। कोई मामूली सा सुराख होता है तो उसमें बदबू से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको। प्राइवेट कब्रिस्तान है, वो लोग अपना मनमानी करते हैं, 20,000 25,000 15,000 रुपया लेते हैं कब्र तोड़ कर दूसरा बना के, बोलते हैं मार्बल का काम भी हमसे करवाना है या सीमेंट का बनाना है भी तो हमसे करना है, जो भी है हमसे करना है। बहुत से कब्र ऐसा खोला है जो अभी तक जैसा सलामत के सलामत पड़ा हुआ होता है, मतलब तो उसको फिर नहीं छेड़ते थे, वो लोग खुद बंद कर देते थे वापस दोबारा। जब वो 20-25 साल तक वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है तो जाहिर बात है वो अल्लाह का कोई वली होगा, बुजुर्ग होगा। मेवा शाह आज से 200 साल पहले भर चुका है, अभी उसमें जगह कहाँ से निकलेगा। जैसा ईसा नगरी कब्रिस्तान है 7-8 साल से बंद हो चुका हुआ है। पूरे कब्रिस्तान के, हमारे जमात के कब्रिस्तान का निजाम मेरे हाथ में है। ऑल पाकिस्तान फेडरेशन ने हमें तकरीबन 31 एकड़ जगह दी हुई है 35 जमातों को। दूसरे कब्रिस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए हमारे ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन ने जगह ली हुई है ताकि हमारे मेमन बरादरियों को कोई तकलीफ न हो। ये हमारे यहाँ जो तकरीबन कॉस्ट आती है एक कब्र की 4,200 रुपये, बमाए कुतबा और सीमेंट की कब्र बनाने के साथ 4,200 रुपये। हमारे यहाँ 16 कब्रों की लाइन होती है। 16 की कब्र के बाद हम लाइन को एंड कर देते हैं और बीच में फिर 2 फुट का हम बीच में रास्ता छोड़ते हैं ताकि इंसान फातिहा पढ़ने के लिए आए या कोई कब्र पे ज़ियारत के लिए आए तो उनको तकलीफ न हो। पहले हम लोग मेवाशा में, हमारे जमात का कब्रिस्तान मेवाशा में होता था, तो उस टाइम हम मेवाशा में होते तो एक मतलब ऐसा हुआ कि एक कब्र को हमको जरूरत पड़ गई, वहाँ की कब्र तो जगह है नहीं कहीं भी मेवाशा में ना, तो एक कब्र हमने खुदवाई। लेकिन कुदरत का निज़ाम, कुदरत के हाथ कुर्बान जाऊँ कि कब्र को ऐसा लगा जैसे अभी आपने मुर्दे को दफना के गए हुए। काफी पुरानी मैयत थी, काफी पुरानी मैयत थी। मेवाशा में कम से कम आप मेहनत समाजत करेंगे तो भी आपसे 15,000 से कम कोई भी नहीं लेगा हमारा सिर्फ कब्र का। बाद में तो ऐसा देखा यासीनाबाद में और जगहों पे कि ज़्यादा जगह होते हैं भाई यहाँ मैयत थी या हमने दफना के गए थे तो गोरकन ये कहेंगे भाई वो दूसरा गोरकन था, मैं नहीं था, मैं तो आज ही आया हूँ, ये कल आया। गरीब आदमी के लिए परेशानी है, 15 से 20,000 25,000 मांगते हैं तो गरीब आदमी का पास होता नहीं। बड़े बड़े कब्रिस्तानों में लोग जाते हैं, लाख 1.5 लाख रुपए का भी होता है। ठेकेदार है, ऊपर दूसरे बड़े लोग हैं, उनके खाने वाले सबको एक साथ जाता है, सब लेते हैं। गोरकन को तो सिर्फ उनकी मजदूरी मिलती है कि हम किसी की कब्र निकाल रहे हैं, पता नहीं औरत की है क्या है, वो 70 2 72 वो अल्लाह पाक की अपने कुदरत और अपने निजाम से निकलेंगे। ये हम गोरकन थोड़ी बना सकते हैं उसको 70 2 बार। ना नमाज पढ़ते हैं, ना दीन इस्लाम को जानते हैं, ना समझते हैं, बेचारे सब अनपढ़ जाहिल लोग बैठे हुए कब्रिस्तान में। और मेवाशा में अक्सर तो हीरोइन चाहिए, मवाली भरे हुए होते हैं सब चीज। हम अपने ईमान और यकीन के साथ ये काम करते हैं। हमारे कब्रों में टोटल आज तक किसी कब्र का कोई स्लिप नहीं हटाया गया, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरा नाम नुमान अत्तारी है। ये हमारे इलाके का काफी पुराना कब्रिस्तान है। जब अपने अजीजों की कब्र पर फातिहा के लिए आते हैं, ये कब्र जो आप देख रहे हैं, तो इस कब्र के करीब से हमारा तकरीबन बचपन ही से गुजर होता आ रहा है। अजीब बात यह है कि जब भी यहाँ से गुजर हुआ, यहाँ ये बड़ी कब्र मौजूद थी, जिसकी बाउंड्री देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा, और यहाँ इस पर एक नाम की तख्ती भी लगी हुई थी। मगर अब कुछ अरसा पहले इस कब्र की तख्ती हटा दी गई है और कब्र के ऊपर ये छोटी कब्र बना दी गई है। जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा तमाशा नहीं है। अल्लाह 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 अल्लाह। आए दुआ करते हैं। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में।
ईमान पे दे मौत, मदीने की गली में मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। न दौलत दे न सरवत दे, मुझे बस ये सआदत दे या रसूल अल्लाह। न दौलत दे न शोहरत दे, मुझे बस ये सआदत दे, तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में। काश 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 आका के कदमों में, आका के जलवों में बासूरत शहादत मौत जन्नतुल बकी में मदफन नसीब हो जाए। काश। आला तो लिखते हैं, हिंद का जंगल मुझे भाता नहीं, बस गई आंखों में तैयबा की बहार। सिंध का जंगल मुझे भाता नहीं, बस गई आंखों में तैयबा की बहार। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, मुझे मरना है आका गुंबदे खजरा के साथ, मुझे मरना है आका गुंबदे खजरा के साए में, वतन में मर गया तो क्या करूंगा या रसूल अल्लाह, वतन में मर गया तो क्या करूंगा या रसूल अल्लाह। मुझे हरियाले गुंबद के तले कदमों में मौत आए, सलामत ले के जाओ, सलामत ले के जाओ दीनो ईमान या रसूल अल्लाह। काश 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 हमें आका के कदमों में, आका के जलवों में मौत और बकीये पाक में मदफन नसीब हो जाए। काश 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 अल्लाह कबूल कर ले। आमीन बिजाहिद नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सूरत हाल आपके सामने, जितने भी गोरकन इस्लामी भाई हैं, बिलखुसूस आपको भी नेकी की दावत देता हूं कि बराए करम दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आए और इल्म व अमल के पेकर बने। कब्रिस्तान ये इबरत की जगह है, यानी कब्रिस्तान जाकर बंदा खुदा से डरता है। ये क्या बात है कि हम कब्रिस्तान में रहकर भी बेनमाजी और इस कदर बुराइयों में मुब्तला हों, जिन्होंने कब्रिस्तान को अपने जराइम का अड्डा बनाया हुआ है। हैरत है, कब्रिस्तान जाकर तो बंदा सच्ची तौबा करता है, आपको कब्रिस्तान जाकर गुनाह कैसे सूझता है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अल्लाह ताला हम सब का ईमान सलामत रखे और हम सब को अल्लाह ताला दुनिया में भी जीते जी भी आफियत और सलामती दे, और जब हम ईमान और आफियत पर इंतकाल कर जाएं तो अल्लाह उसमें और बाद में भी हमें आफियत और सलामती अता फरमाए। वो अमीर सुन्नत की वालिदा माजिदा रहमतुल्लाह ताला अलैहा की जो मज़ार शरीफ है, तो उस पर जो कब्र शरीफ जो बनी हुई है, मैं वो आपको दिखाना चाह रहा था कि देखिए अपने मरहूमीन की जो कब्र है ना, वो इस अंदाज पर बनाए। अमीर सुन्नत ने माशाल्लाह खुद ऊपर रहकर ये हमें ताकीद की थी कि इस तरह की कब्र बनाए, ताकि जो कब्रिस्तान आते हैं अमीर सुन्नत की वालिदा के या फातिया वगैरह के लिए, मेवाशा कब्रिस्तान में आपकी वालिदा माजिदा की मज़ार शरीफ है, और उस पर जो कब्र का जो एक अंदाज है वो देख लीजिए। और मेरी मदनी इल्तिजा है कि अपने तमाम मरहूमीन की कब्रें इसी अंदाज से बनाने की कोशिश की। जरा दिखाइए कब्र का अंदाज, ये है, देखिए
खुतबा जो नाम का है वो अगरचे भले आप सिरहाने लगाना चाहें, क्योंकि यहाँ रोड फेसिंग से हम हाजिरी देते हैं, लबे सड़क पर खड़े होकर ये देखते हैं हम कब्र को। तो अब ये तख्ती सामने होती है तो पता चल जाता है कि ये मज़ार शरीफ या कब्र किसकी है, तो इसलिए तख्ती सामने लगी है। लेकिन असल जो मुझे आपको दिखा कोहान नुमा, ये ऊँट के कोहान नुमा, ये आप देखिए कि कब्र का अंदाज है। तो इसी अंदाज पर मेरी मदनी इल्तिजा है कि हम सब अपने मरहूमिन की भी यही अंदाज से कब्र हो, और हम भी वसीयत करें कि मेरी कब्र का अंदाज भी इसी तरह इस्लाम व शरीयत और दीन के तकाजे पूरे करते हुए बनाई जाए। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला अमीर सुन्नत की वालिदा माजिदा पर, आपके वालिद साहब पर, हम सब के वालिदैन पर खुसूसी फजल करम फरमाए, रहम फरमाए, मगफरत फरमाए, और हम सब के लिए आसानी अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूल